And we are live. All right, you can start, Sagar. I think you are muted. Sorry for that. Hello and welcome everyone. So today we are conducting a workshop session on Intro to Cloud and Web App Deployment with the help of Azure and GitHub Action. So before we get started, I would like to introduce myself. I am Sagar Uprety, Alpha Microsoft Launch Student Ambassador and a third-year computer science student at Kathmandu University. I'm also the Vice President of Kathmandu University Computer Club, and uh, I love everything about technology. I love to help people. I love participating in hackathons. I love to learn new programming languages, and I love to do open source projects as well. So that's about me. And along with me, we have a fantastic fellow and a very good friend of mine today. We have Awan Shrestha, who is a beta Microsoft Launch Student Ambassador. He is also the Imagine Cup World finalist, and he was also the runner-up for the Earth category in 2021 Imagine Cup, and he is also the Cloud Community Coordinator at Kathmandu University Open Source Community. So he is a wonderful guy, and also to not to forget, he is also an AWS Educate Student Ambassador. So I'd like to welcome you, Awan here. Hello, Sagar. Hello, everyone. Thank you very much, Awan. So talking about the agendas for today, we have lined up very interesting things for you. So we will start off with a very interesting quiz question, and then we have a very brief intro to cloud computing session where Awan will explain about the benefits of cloud computing, service model. He will also talk about Azure and its services. Then we will get our hands dirty and create our own Azure app service in Azure Portal. And I will also show you how to deploy your deployment workflow, how to manage your deployment workflow with GitHub Actions. And finally, we will sign off with another quiz. So yeah, that's about the agendas for today. So I guess you all are excited, and let's get started. Okay, so we have a very interesting thing here. So this is called Kahoot Quiz, and we have very interesting questions for lined up for all of you. So I request all of the participants to head over to this link. I will just type it in the chat box as well. So it's kahoot.it, and we will give you a PIN code so that you can join the quiz. So I request all of you to just go to this site, and we will play a very interesting quiz. Awan, are you excited for this? Yeah, yes, I am. Let's see who will win this quiz. Like the questions are like related to the computer field, and it's basic. So, yeah, let's see what happens next. Okay, just a second. It's taking some time to load here, and from my end, but hope it will start soon. Okay, so here's the pin code. सबैजनाले चाहिँ यो पिन कोड चाहिँ kahoot.it मा गएर चाहिँ यो पिन कोड हालौँ न है. क्वेसन चाहिँ एकदमै रमाइलो क्वेसन्सहरु छ हामीसँग है. You all will enjoy it. Yep. Okay, a lot of people are joining in here. Yeah, same. सबैजना चाहिँ एक्साइटेडै छन् जस्तो छन्. सबैजना एक्साइटेड हुन्छ. क्वेसन्स पनि रमाइलो छ, लाइन्ड अप. कुनै क्वेसन देखेर नाम नि रमाइलो छ सबको. Arctic Fox 384, Dr. Drangle, wow. Sony. Okay. All the best. All the best, everyone. All the best, everyone. Okay, सबैजना जोइन गरौँ है. एकदमै रमाइलो क्विज हो. No one should be left out. Who is this तेरो बाजे?
क्वेसन चाहिँ हामीसँग 10 वटा छ अनि you will have 10 seconds to answer every questions. So yeah, be ready for it. Google गर्न वा साथीहरुलाई सोध्न, you won't get time for that, so be quick. Okay, then we'll just wait a few more moments and we will start है त. Oh, we've got hacker in the room. Okay, let's see. ह्याकरले जित्ने हो कि होइन? Okay, Awan, shall we start? Or Yes. let's wait a few minutes. Yes, let's start. Okay. Oh, wow. We've got Punya Gautam here playing quiz with us. Okay, that's nice. Okay. Okay, let's. Okay. So let's see. First question के छ हेरौँ है त. Okay, एकदमै रमाइलो र सजिलो क्वेसन फर्स्टमा चाहिँ. So where's the Microsoft headquarters? हेरौँ है त. सबैले धेरैले मिलाउनु पर्ने क्वेसन हो हुन. Okay. So but to surprise, surprisingly only two of them have got the right answer. Yep. So एकदमै be quick हौँ है सबैजनाले. Okay, and the winner is अहिलेसम्म चाहिँ IUS. Okay, good. So we have the second question. Okay, so which cloud provider has the largest number of data centers? Okay, we have AWS, Google Cloud, Azure, and DigitalOcean. Okay, Awan दाइ question त रमाइलो अलि कम एन्सरहरु मिलिरहेको छ नि. एकदम इन्ट्रेस्टिङ भइरहेछ है. तीनजनाले मात्र मिलाएछन्. Okay. Okay, our WO is on top. Ooh. Okay. So let's see. Next question के छ? What is Microsoft annual student tech competition? Okay. Okay. This might come to your surprise, but we have our answer in front of us as well. Okay, यो चाहिँ maximum ले मिलाए. Yeah. अघि भर्खर पनि as I said, Awan Dai is our world finalist for the Imagine Cup. So if you had paid attention, then you would have known that. Okay. Punya Gautam is also rising. Awan Dai. Yep. But who is on fire? Which of the following service is most famous for hosting open source project? Okay. And the options are GitHub, GitLab, Azure Repo, and Bitbucket. Okay. Seems like धेरैजनाले चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ मिलाउनु भएको छ. Okay, let's see who is the rising in the leaderboard. Okay, still who on top? Punya Gautam, we are rooting for you. Let's see you on the top. Okay, Nokia is in its early date created. Okay, Nokia in its early date created mobile phones, PCs, toilet paper, or some cards. Okay, एकदमै interesting question छ. This is एकदमै funny. यो fact चाहिँ this was हैन हामीले पनि सर्च गर्दाखेरि चाहिँ नोकियाले सुरुवाती दिनमा चाहिँ टोयलेट पेपर है एकदमै इन्ट्रेस्टिङ थियो यो चाहिँ हामीलाई पनि. Yes. Okay, so the next question. Which among the following is used in making integrated chip of a computer? Silicon, platinum, silver, or selenium? यो त भन्छ होला धेरैले. यो धेरैले मिलाउनु पर्ने हो. Yep. And हाम्रो एक्सपेक्टेसन अनुसारै धेरैजनाले नै मिलाउनु भएको छ. Silicon is the right answer. Okay. Punya Gautam is in streak of 4 correct answers and who is still on top, but we still have 4 questions, so अरूले पनि they have a chance to come back. Which of the following is not a cloud computing service model? Okay, this might be just to test your knowledge. Okay. Yeah. यसको बारेमा चाहिँ अहिले एकछिनमा स्लाइड्स हेर्दै you will understand what all of these terms means. So for now the correct answer is BASS. That is okay. We have 3 more questions to go. Okay, when was Microsoft's first browser Internet Explorer created? This might be a tough question, but यसमा double point पनि छ. So if you get right, you will get double points. Okay,
Seems like 9 of those them have got the right answer. And finally, अब चाहिँ दुईटा मात्रै क्वेसन छ हामीसँग. So Oh wow, Vipul is on. Okay, Vipul or Ulai competition in our people. And there is you and Punya Gautam and Nazik Nazik. Wow. They are not far behind. ल यो चाहिँ धेरैले मिलाउनु पर्ने हो हामीले क्लास 8 इभन क्लास 6 देखि होला सबैजनाले हैन. अब थाहा हुन्छ क्लास 6 देखि कसले बङ्क हान्न थालेको थियो भनेर. ओके ल सायद 5 जनाले चाहिँ अलि बङ्क हानेको जस्तो फिलिङ आइन्छ हैन. ल लास्ट क्वेसन क्विज भनेको बिफोर वी स्टार्ट द वर्कशप जस्ट टु सेट अल योर टोन. ल एकदमै कम्पिटिसन छ है. Ayush Ramgit. Okay, let's see who are our winners. The last question for today is, okay, something out of tech. Which country invented football? Okay, seems like only I guess one. Espanol, there might be some error from our side. I guess the correct answer was indeed England. Yeah, sorry for that. But we quiz 2 matches to छैन जस्तो लागिरहेछ मलाई. So sorry for that. But let's see who our winners are. Okay. So Punya Gautam is our third. Wow. Ayush is second, and It's on top is Woo. So congratulations, Woo. The undisputed champion Woo. Yeah. So just chat ma chai Avinash Upadhyay have asked that is this an intro to cloud? Yeah, this is absolutely the intro to cloud and Azure deployment with GitHub Actions. But before we started, we just wanted to get ourselves going. That's why we started with the quiz. Finally, the quiz is over, and now we will head over to our session. So, but congratulations to our winner Woo, Ayush, and Punya Gautam. We will also have another quiz at the end. So, tesma pani we expect all of you to be there as well. So, yep. Okay. So now that our quiz is over, let's get back to our slides. Awan the slide dekhiरहेछ है? Yes. Okay. So now I would like to request Awan to present and start with intro to cloud computing. Okay. So before we start, alikati background ma bike chala jasto noise आइरहेछ भने that's my laptop friend excited and अलि excited भएर धेरै घुमिरहेछ. So that may be the noise and sorry about that. So let's start on my part, introduction to cloud. Again, introducing myself, my name is Awan Shrestha and I am a Beta Microsoft Learn student ambassador for Kathmandu University. And अहिले चाहिँ Kathmandu University मा म 4th year मा चाहिँ computer engineering पढिरहेको छु. So let me share my screen. Is my screen visible? Yes, Tai. देखिरहेछ. Yep, I can confirm. Yep. So introduction to cloud computing. Okay. Let's go full screen now. Okay. Before we start, I just want to make sure that सबैकोमा chat त चलिरहेछ है. Like everybody can use chat यहाँ है. यो जुन हाम्रो Microsoft Teams छ, Microsoft Teams मा like यहाँ गएर कसैको अलि तलतिर होला, यहाँ मुनितिर होला, यहाँ if you just get here, यहाँ यो icon मा गएर you can just use chat. So yep. Hello from Awan. सबैले chat use गर्न सकिरहेछ है. Everybody can try just. Okay. Hello everyone. Okay, let me keep this one on silent first, my mobile. Okay. So introduction to cloud. Introduction to cloud computing. मा जानुभन्दा अगाडि let's see first about computing है त. So computer को कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ it's been like मैले computer चलाएको. It's been a long time, मलाई याद पनि छैन धेरै भयो मैले computer चलाएको. And my first PC, the PC I used was like of 2 GB RAM को PC थियो मेरो first मा मैले जुन चलाएको थिएँ. कतिको थियो तिमीहरुको like हजुरहरुको if you are juniors तिमीहरुको कति like PC युज गरेको थियो you guys have? Like मेरो चाहिँ मैले जुन फर्स्ट युज गरेको थिएँ त्यो चाहिँ 2 GB RAM को थियो के 2 GB RAM को अनि like
समथिङ कति जिबीको चाहिँ सेकेन्डरी हार्डवेयर स्टोरेज भएको थियो. सो लेट्स सी वाट वी गोइङ च्याट. कसले कति जिबी ऱ्यामबाट सुरु गरेको थियो. 160 MB ऱ्याम. ओके, सम अफ दाइको चाहिँ. सो बोथ विथ ओके सागर here is a 2 GB ऱ्याम. Okay, 1 GB. These systems are with 2 GB, people 2 GB. Okay, yep. So most of us have started with like 1 or 2 GB of RAM, अनि त्यसपछि आएर स्टोरेज त्यस्तै 500 or 1000 GB त्यस्तैबाट स्टार्ट गरेको होला हैन. अनि अब स्टोरेज र ऱ्यामको कुरा आयो. अनि मोबाइल डिभाइसमा जाऊँ न. मोबाइल डिभाइसमा पनि जुन मैले युज गरेको थिएँ नि माई फर्स्ट एभर मोबाइल डिभाइस हैन, त्यसको चाहिँ लाइक इट वाज लाइक जुन स्टोरेज हुन्छ नि, स्टोरेज नै केबीमा थियो कि. अनि हामी मेमोरी कार्ड युज गर्थ्यौँ लाइक 1 GB 500 MB को मेमोरी कार्ड आउँथ्यो नि. अनि मेमोरी कार्ड 1 GB मा नि कति थियो क्या त्यो हुन्थ्यो नि त्यो गीतहरू के हामी त्यसलाई ब्लुटुथबाट ट्रान्सफर गर्थ्यौँ हैन. मोस्टली त अब आई डोन्ट नो यु गाइज डिड अर नट, तर त्यसलाई हुन्थ्यो नि ब्लुटुथबाट हामी गीतहरू ट्रान्सफर गर्थ्यौँ नि. लाइक के याद छ ब्लुटुथबाट ट्रान्सफर गर्ने गीतहरू छ भने च्याटमा लेखौँ त. त्यो ब्लुटुथ जमानाको गीतहरू हामी ट्रान्सफर गर्थ्यौँ नि, याद छ? लेखौँ न फेलिक्स च्याटमा. सात समुन्दर. ओके, एनी एल्स मेमोरिज? Still yeah, it cuts off all the disturbances and everything. There the disco आयो गीतहरू. ओके, सो मेरो मेमोरिजमा चाहिँ कुन गीतहरू छ भने एम्प्टिनेस छ हैन, अनि साथी. सो यप दोज वर द गीतहरू हामी ट्रान्सफर गर्थ्यौँ भने ब्लुटुथबाट. अनि 1 GB पनि हामीलाई कति पुग्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो क्या. 1 GB जुन हाम्रो स्टोरेज हुन्थ्यो नि, त्यति बेलाको 2 GB ऱ्याम अनि त्यसपछि आएर 100 GB को हार्ड डिस्क कस्तो पुग्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो नि त हैन. वो भी क्या दिन थियो हैन. तर द नेसेसिटी एन्ड द प्रोसेसिङ पावर जुन अहिलेकोमा त अहिले त 8 GB इज लाइक नपुग्ने खालेको छ होइन. 8 GB ऱ्याम पनि अलिकति नपुग्ने खाले छ. द नेसेसिटी अफ द प्रोसेसिङ पावर अनि स्टोरेज चाहिँ एकदमै बढिरहेको छ कि. लाइक त्यो जुन सफ्टवेयरको नेसेसिटी छ मतलब स्टोरेज र पावरको लागि, त्यो यस्तो रूपमा ग्रो भइरहेछ कि हार्डवेयर इज नट बिङ एबल टु रन along with it के. हार्डवेयर इज नट बिङ एबल टु क्याच अप विथ इट होइन. सो त्यही भएर त हामी हरेक 1, 2 or लाइक 2 or 3 इयर्समा त एभ्री 2 or 3 इयर्स वी निड न्यू मोबाइल फोन्स, न्यू ल्यापटप्स होइन. एन्ड दिस इज वेयर द क्लाउड कम्प्युटिङ कम्स इन है. अनि आई विल कम ब्याक टु इट अ लिटल बिट लेटर. हाम्रो जुन इन्टरनेट भन्छौँ नि हामी, आई डोन्ट नो हाउ मेनी अफ यु आर फ्यामिली विथ इट, हाउ इन्टरनेट वर्क्स. इन्टरनेट कसरी वर्क गर्छ भने इन्टरनेट चाहिँ क्लाइन्ट सर्भर मोडलमा गर्छ कि. जस्तै कि कुनै पनि मान्छेले इन्टरनेटमा केही रिक्वेस्ट पठाइरहेछ भने हिज अ क्लाइन्ट होइन. अब म सपोज जस्ट अब माइक्रोसफ्टको बिङमा गएँ अरू गुगलमा गएँ अरू फेसबुकमा गएँ, आइएम अ क्लाइन्ट देयर. अनि मैले त्यहाँ केही रिक्वेस्ट गरेँ जस्तै facebook.com हानेर इन्टर हाने, मैले रिक्वेस्ट गरेँ. अब सर्भर भनेको के हो भने फेसबुकको जुन हेडक्वार्टर नट चाहिँ हेडक्वार्टर, फेसबुकको जुन डाटा सेन्टर छ त्यहाँ चाहिँ कुनै न कुनै कम्प्युटर बसिरहेको हुन्छ. त्यसले चाहिँ मेरो रिक्वेस्टलाई लिएर ल फेसबुकको वेब पेज लिख भनेर जुन हाम्रो स्क्रिनमा ब्राउजरमा टक्क पठाइदिन्छ. सो द्याट आर सर्भर्स होइन. सो इन्टरनेट इज लाइक बेसिकली लाइक अ क्लाइन्ट सर्भर मोडल होइन. अनि त्यसपछि आएर हामीले नि अब जुन यो क्लाउड भन्ने छ नि, क्लाउड रिफर्स टु द सर्भर होइन द्याट आर एसेस्ड ओभर द इन्टरनेट एन्ड द सफ्टवेयर एन्ड डाटाबेसेस दोज रन्स अन द सर्भर. सो यसको मतलब के हो भने क्लाउड चाहिँ अरू केही होइन, जुन इन्टरनेटको थ्रुबाट हामीले एसेस गर्न सकिन्छ त्यता कतै न कतै रहेको एउटा कम्प्युटर हो क्या बेसिकली. अर्को कुरा गर्नु पर्दाखेरि यहाँ कसैले आफैले मतलब कम्प्युटर त सबैले किन्न त किनेको छ होइन, कसैले कम्प्युटर बिल्ड गरेको छ आफै, मतलब सामानहरू ल्याएर के ल्याएर कम्प्युटर आफैले बिल्ड गर्ने कोही छ यहाँ च्याटमा हेरौँ त. इज देयर एनीवन हियर हु हेज लाइक ओके सम अफ द हियर. अरू कोही आफैले कम्प्युटर बनाएकोहरू? ओके, सबैले ब्याट्री चेन्ज गरेर रहेछ. सो मेनली हामीलाई चाहिने कुरा चाहिँ के हो भने हामीलाई मेनली चाहिने कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो स्टोरेज र कम्प्युटरको प्रोसेसिङ हो होइन. अरू पनि चाहिन्छ, लाइक अरू पनि डिफ्रेन्ट कुरा चाहिन्छ. तर हामी बच्चाहरूलाई पनि व्हाट इज कम्प्युटर भनेर पढ्दाखेरि पनि इलेक्ट्रोनिक डिभाइस भनेर पढ्दाखेरि पनि मेनली भनेको चाहिँ हाम्रो सिपियुको मेनभित्र भनेको चाहिँ स्टोरेज अनि त्यसपछि यार कम्प्युटिङ पावर होइन. र नट अब कुरा चाहिँ के भने क्लाउडमा चाहिँ अब हामी जुन यो कम्प्युटरको कुरा गऱ्यौँ नि मैले, अब क्लाउडमा पनि हामीले क्लाउड युज गर्छौँ भने त्यो पनि एक्ज्याक्टली इट इज सिमिलर टु बाइङ अ कम्प्युटर के. मतलब हामी क्लाउडमा केही सर्भिस लिँदैछौँ भने इट इज सिमिलर टु बाइङ त्यो कम्प्युटरको सर्भिस अर कम्प्युटर. तर हामी यसमा हार्डवेयर किन्दैनौँ, वी जस्ट रेन्ट दि रिसोर्सेस.
It is exactly similar to buying a computer, but we are not buying hardwares. We are only buying either infrastructures or the services or anything as we need. And best कुरा भनेको चाहिँ क्लाउड कम्प्युटिङ मा चाहिँ पे एज यु गो मोडल हुन्छ. सो वी ओन्ली पे फर द रिसोर्सेस वी युज. अब कम्प्युटर हार्डवेयर किनेपछि युज गर्नु मतलब पैसा त तिरिसकेको हुन्छ. सो न इन क्लाउड हामी त्यस्तो केही गर्दैनौँ. हामीले जे कुरा युज गरौँ हामी त्यसको लागि तिर्छौँ. सो क्लाउड कम्प्युटिङ इज अन डिमान्ड अभाइलेबिलिटिज अफ कम्प्युटर सिस्टम्स रिसोर्सेस स्पेसली डाटा स्टोरेज एन्ड कम्प्युटिङ पावर विदाउट डिरेक्ट एक्टिभ म्यानेजमेन्ट बाई द युजर. अब वाइ क्लाउड होइन, क्लाउड नै किन चाहियो त भन्ने कुरामा चाहिँ म फेरि एकचोटि आई विल कम ब्याक टु च्याट हियर. यहाँ एप्लिकेसन डेभलप गर्न कसले आउँछ जस्तो सुकै एप्लिकेसन होस्, वेब एप होस्, मोबाइल एप होस्, कतिजनाले आउँछ हामीले यहाँ. म जसको फर्स्ट नाम आउँछ उसकै म सबिलको त नाम लिनलाई. अरू कोही छ? अरू कसले आउँछ? बिकज सबिल इज अल्सो माइक्रोसफ्ट लन्च मास्टर. मलाई अरू ओके मैले अङ्कितको लिएँ है त. अङ्कित गेस्ट हियर, अङ्कितको लिएँ. सो अङ्कित केमा गर्छौ तिमी, लाइक वाट टुल्स यु युज? ओके नोड.जेएस. अनि फ्रन्टको लागि मतलब फ्रन्ट इन्डमा अर सिम्पली ल नोड.जेएस. ल ओके रियाक्ट एन्ड नोड.जेएस. भेरी गुड है त. ओके सो लेट्स गो हियर. सो वी हेभ अङ्कित हियर. अङ्कितले चाहिँ खतराले यहाँ प्रोग्रामिङ गरिरहेछ होइन. अङ्कित बाई द वे आई डोन्ट नो बट आर यु फ्रम केयु अर आउटसाइड अफ द काठमाडौँ युनिभर्सिटी? ओके अङ्कित इज फ्रम केयु फर्स्ट इयर हो. ओके थर्ड इयर. ओके सो अङ्कितले चाहिँ यहाँ खतराले एउटा चाहिँ प्रोग्रामिङ गरिरहेछ नि. उसले एकदमै खतराले प्रोग्रामिङ गरेर अब चाहिँ भनौँ न केयुमा चाहिँ नोड.जेएस र रियाक्ट युज गरेर एउटा खतरा एप बनाएर के एप बनाएर ल केयुको लागि तिन्दर भन्ने क्युन्दर भनेर तिन्दर एप बनाएर फर केयु स्टुडेन्ट्स होइन. अब केयुमा इन्जिनियरिङ भयो, इन्जिनियरिङ र अरू कुनै स्कुलमा चाहिँ जुन स्कुलमा मतलब त्यो जेन्डर रेसियो मिलाएर मान्छेहरूको चाहिँ अब के सर्भिसहरू हालेर अब मान्छेहरूको सब्जेक्ट अरू मान्छेहरूको इन्टेलेक्चुअलको बेसिसमा चाहिँ तिनीहरू जस्तो एप बनाएर लेट्स इमेजिन है त. अब एप एकदमै खतरा चल्यो अरे होइन. उसले इन्टरनेटमा हाल्छ, उसको एप खतरा चल्यो अरे. अनि के हुन थाल्छ भने इन्टरनेट इज अ क्लाइन्ट सर्भर मोडल होइन. अङ्कितले एप बनायो, अङ्कितले एप डिप्लोय गर्यो. डिप्लोय गरिसकेपछि अब उसको सर्भरमा त रिक्वेस्टहरू आउनु थाल्छ, एकदमै बढी रिक्वेस्ट आउनु थाल्यो. सो वाट यु निड्स टु डु, हि निड्स टु अब उसको कुनै उसले आफैले सर्भर मेन्टेन गरिरहेको छ भने त उसले सर्भर त थप्नु पऱ्यो. सर्भर इज नथिङ बट जसले चाहिँ हाम्रो इन्टरनेटमा आएको रिक्वेस्टहरूलाई चाहिँ सर्भ गर्ने कम्प्युटर हो. उसले आफैले यदि हार्डवेयर म्यानेज गरेको छ भने त उसले हार्डवेयर म्यानेज गर्नु पऱ्यो. त्यो हार्डवेयर म्यानेज गर्नुको एक्स्ट्रा खर्च लाग्यो. अनि त्यसपछि आएर उसलाई त्यो उसको त्यो हार्डवेयरको स्ट्याटस के छ त्यो सबै पनि हेरेर बस्नु पऱ्यो उसले. प्लस अब खर्च त्यो सबै धेरै कुरा छन् होइन. अब के भयो, केयुमा एक्जाम आइदियो, सबजना पढ्न बसे. अङ्कितले त्यत्रो सपोज एकदमै हाइपमा आउँदाखेरि सर्भर थपेको थियो, एक्जाम आयो, कसैले एप चलाएन. अब त्यतिकै थपेको सर्भर त खेर गयो होइन. अब त्यसमा लस भयो. एक त त्यो त्यत्रो रिसोर्स हाल्नुको लस भयो, अर्को पैसाको लस भयो, धेरै कुराको लस भयो. सो यस्तो कुरामा लाइक आजको जमाना यस्तै छ. किनभने अब सपोज मानौँला नेटफ्लिक्समा कुनै पनि एउटा मनी हाइस्टको न्यू सिजन आएको थियो भने लाइक कतिजना मान्छे त्यहाँ कुरेर बसेका हुन्छन् कि वर्ल्ड वाइड कतिजना मान्छे हेर्छु भनेर कुरेर बसेका हुन्छन्. त्यो सर्भरमा कति लोड पर्ला क्या एकैचोटि त्यति मान्छेहरूले त्यो रिक्वेस्टको लागि त्यो रिसोर्सको लागि रिक्वेस्ट पठाउँदा होइन. सो एट दोज टाइम्स क्लाउड इज वेयर इट अल कम्स इन बिकज क्लाउड सर्भिसेस अफर्स लाइक एकदमै सजिलो गरी. यहाँबाट जान्छु ल म. अब हाम्रो कुनै पनि क्लाउडमा जस्तै अब अघि अङ्कितको जुन अङ्कित होइन धेरै इक्जाम्पल दिएँ, तर त्यस्तै कसैको केस थियो भने पनि लाइक क्लाउडमा थियो भने इट कुड हेभ बिन इजिली स्केल्ड अप. र जब युजरहरू कम थियो केयुमा युजरहरू इट कुड हेभ बिन इजिली स्केल्ड डाउन. यो त एकदमै सानो इक्जाम्पल दिएको थिएँ मैले जसको लागि सायद अरू कुनले पनि पुग्थ्यो होला, तर क्लाउड कुड हेभ बिन एकदमै बेनिफिसियल दिएर होइन. सो दिज आर नट ओन्ली द लिमिटेसन्स अफ द क्लाउड कम्प्युटिङ. क्लाउड कम्प्युटिङ एकदमै धेरै छ बिकज क्लाउडमा हामीले अब त्यो हार्डवेयर त्यसको केही चक्करहरू हामीलाई चाहिएन, त्यो मेन्टेनेन्सको कुरा छैन. हाम्रो पे एज युको मोडल छ. सो हामीले जुन सर्भिस युज गरिरहेछौँ त्यसको बारे त तिरिरहेछौँ. अनि हामीले सर्भिस युज गरिरहेछौँ मतलब हाम्रो क्लाइन्टलाई हामीले बेचिरहेछौँ. सो वी आर ओन्ली पेइङ मोर वी आर एक्चुअली मेकिङ मोर प्रफिट. अनि त्यसपछि आएर त्यसले हाम्रो प्रोडक्टिभिटी बढाउने भयो. त्यसपछि आएर मेन्टेनेन्स कस्ट छैन, डिजास्टर एसिस्टेन्स छ. सपोज हाम्रो डाटा कतै न कतै छ भने अब त्यो डिजास्टर भयो अरे मतलब फिजिकल सर्भरमै छ भने त्यो सर्भर ड्यामेज भयो, डाटा त उड्यो. तर क्लाउडको केसमा दे हेभ डाटा सेन्टर्स अल अराउन्ड द वर्ल्ड. यसरी राखेको हुन्छ कि लाइक
डिफ्रेन्ट कन्टिनेन्टमा डिफ्रेन्ट प्लेसमा एउटा कुनै कन्टिनेन्टमा नै एकदम क्षति हुने गरी डिजास्टर आयो भने अरूको वातै रिकभरी गर्ने मिल्ने गरी उनीहरूले डाटा डुप्लिकेट गरेर राखेको हुन्छ होइन. सो देयर आर अ लट अफ बेनिफिट्स. अनि त्यसपछि आएर अलवेज अप अब 0.000 कति % डाउन टाइम भनेर भन्छ होइन. सो इट इज मोस्टली अलवेज अप. सो देयर आर अ लट अफ बेनिफिट्स अफ क्लाउड कम्प्युटिङ होइन. अनि त्यसपछि आएर क्लाउड कम्प्युटिङको सर्भिस मोडल. अब यो चाहिँ क्लाउड कम्प्युटिङको बारेमा यसो सुन्दाखेरि पनि कति कुराहरू आइरहन्छ कि लाइक आस पास सास. अघि क्वेसन पनि आएको थियो यो. सो अब अघि क्वेसनको बारेमा अब थोरै हल्का डिस्कस गरौँ न. मैले यो गुगलमा फोटो है त यहाँ राखिदिएको छु. यसमा चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिस, प्लेटफर्म एज अ सर्भिस र सफ्टवेयर एज अ सर्भिस भन्ने छ होइन. यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्लाउडमा चाहिँ अघि मैले भने नि कम्प्युटर किने जस्तै हो क्लाउड. सो सबै ठाउँमा हामी कम्प्युटर त किन्दैनौँ होला नि. सो म इक्जाम्पल दिएर ट्राई गर्छु ल. अब आइएसएस भनेको चाहिँ के हो भने चाहिँ हामीले अघि मैले भने क्लाउड कम्प्युटिङ भने कम्प्युटर किने जस्तै हो तर हार्डवेयर किन्दैनौँ. सो हामीले इफ इन्स्टेड अफ हार्डवेयर एउटा भर्चुअल मेसिन जस्तो केही इन्स्टेन्स अब डिफ्रेन्ट नामले जानिन्छ त्यस्तो केही इन्स्टेन्स बनायौँ भने द्याट इज अ इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिस. सो आइटी एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ भन्ने लेखाएको छ. सो त्यस्तो युज गर्छ भन्ने खोजेको होला यो फोटोले. अनि त्यसपछि आएर देयर इज मोर कन्ट्रोल के वी आर अलमोस्ट युजिङ एन आइडेन्टिकल कम्प्युटर. आज बुझाउनको लागि मैले एउटा अजुरमा भिएम पनि बनाएको छु. सो लाइक इट्स लाइक अ भिएम है. यो भिएम चाहिँ अब यसको एक्चुअल हार्डवेयर युरोपको कतै डाटा सेन्टरतिर छ अनि थ्रु भिया द इन्टरनेट आइएम एक्सेसिङ दिस हार्डवेयर. सो यसको पनि इट्स अलमोस्ट लाइक अ कम्प्युटर एन्ड आइएम इजिली एक्सेसिङ इट युजिङ रिमोट डेस्कटप प्रोटोकल. लाइक मैले आफ्नै अब कम्प्युटर चाहिँ यसमा युज गर्न सक्छु होइन. दिस इज अ भिएम विच इज इन युरोप जसको हार्डवेयर पुरै युरोपतिर छ तर मैले यहाँबाट एक्सेस गर्न सकिरहेको छु. एन्ड नट ओन्ली मी इफ आई गिभ क्रेडेन्सियल्स देन एनीबडी क्यान युज इट. अनि बेनिफिट्स भनेको अब अघि मैले जुन क्लाउडको अगाडिको बेनिफिट्स भने नि तिनीहरू सबै बेनिफिट्स लिएर यु क्यान सी द इन्टरनेट स्पिड हियर एज वेल. यो यसमा एकछिनपछि फेरि आउँछ त इन्टरनेट स्पिड कति पुग्छ भनेर. यो चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिस हो होइन. अर्को चाहिँ प्लेटफर्म एज अ यो पास भनेको चाहिँ अब वेयर यु युज जुन अलरेडी अभाइलेबल सर्भिसहरू छ नि त्यो सर्भिसहरूमा चाहिँ अब हामीले त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो एपहरू राख्ने के. जस्तै कि यहाँ हिरोको युज गरेर छ. हिरोको एज एन युज हिरोको हियर. ओके हिरोको युज गर्ने कोही छ यता? यस सबैले इज अलवेज यस. ओके ओके नो वरी एन्सर्स. सो छैन भने पनि देयर इज नो वरिज. आज हामीले मतलब जुन हामी एकछिनपछि गर्नेछौँ यो हामीले आफ्नै जुस हाम्रो एप छ. अहिले म धेरै भन्दिनँ. सागर विल गो थ्रु एभ्री थिङ अफ इट. अनि त्यसपछि हामी आफ्नै एप डिप्लोय गर्नेछौँ. अनि लास्टमा यो एसएसएस भनेको चाहिँ हामी सबैले युज गर्ने कुरा. जस्तै कि हामीले अब अफिस 365 जुन क्लाउडमा छ भने युज गर्छौँ होइन. अनि त्यसै गरी आएर हाम्रो जिमेल जुन हाम्रो सबै सर्भिसहरू छ त्यो सर्भिसहरू युज गर्ने चाहिँ हाम्रो जुन इन्ड युजरले युज गर्छ नि द्याट्स द स्यास है. सर्भिस मोडलको कुरा भयो. अब आएर अजुर जुन माइक्रोसफ्टको चाहिँ जुन क्लाउड कम्प्युटिङ सर्भिसेस छ नि माइक्रोसफ्टको डाटा सेन्टरहरूमा जस्तै कि माइक्रोसफ्टको अब डिफ्रेन्ट डाटा सेन्टर्स हुन्छ होइन वर्ल्ड वाइड. अब इन्डियामा होला युरोपमा कतै होला इस्ट अमेरिकामा होला वेस्ट अमेरिकामा होला डिफ्रेन्ट ठाउँमा चाहिँ उनीहरूले डाटा सेन्टर राखेको हुन्छ. त्यो डाटा सेन्टरमा चाहिँ ठुल्ठुलो कम्प्युटर सर्भर्सहरू विथ एकदमै ह्युज स्टोरेज क्यापेसिटी कम्प्युटिङ क्यापेसिटीहरू राखेको हुन्छ. अनि त्यसपछि आएर हामी जस्तो अब युजरहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यसको पोर्सन जस्तै कि हामीलाई कति चाहिन्छ त्यो चाहिँ हामीले जति युज गर्छौँ त्यही अनुसारको चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब पे एज यु गो मोडल सर्भिसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ सर्भिसहरू दिने गर्छ. अब सर्भिसहरूको कुरा गर्नु पर्दाखेरि क्लाउड यहाँ लेखाएको छ द अजुर क्लाउड प्लेटफर्म इज मोर देन 200 प्रोडक्ट्स एन्ड क्लाउड सर्भिसेस होइन. 200 प्लस प्रडक्ट प्लस क्लाउड सर्भिसेस. अनि मैले चाहिँ अघि भर्खर गुगल गरेको थिएँ लाइक कतिवटा छ त भनेर यसो गुगल गर्दाखेरि चाहिँ हाउ मेनी अब अजुरको सर्भिस छ भनेर गुगल गर्दाखेरि 6000 आयो होइन. सो आई डोन्ट नो अबाउट द्याट. यहाँ माइक्रोसफ्टकै वेबसाइटमा चाहिँ 200 प्रोडक्ट्स प्लस क्लाउड सर्भिस भनेर देखेको छ. सो टु सल्भ टुडेज च्यालेन्जेस अब यस्तै अघिको एपमा आएको जस्तो च्यालेन्जहरू अनि त्यसपछि फ्युचरमा आउने च्यालेन्जहरू अरू सबैले लिएर चाहिँ माइक्रोसफ्ट अजुरको चाहिँ क्लाउड कम्प्युटिङ सर्भिसेस. सो माइक्रोसफ्टको अजुर क्लाउड कम्प्युटिङ सर्भिस छ. अनि त्यसपछि अमेजनको AWS सुनेको होला. अनि त्यसपछि गुगल क्लाउड प्लेटफर्म होइन. सो देयर आर डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ सर्भिस क्लाउड प्रोभाइडर्स. अनि त्यसपछि आएर अजुरको कुरा गर्दा अजुर प्रोभाइड डाटाबेस सर्भिसेस हियर. अजुरको अब आफ्नै सेड्युलर्स छ ब्लब स्टोरेज छ केही स्टोरेज गर्न. अनि त्यसपछि आएर अजुर मिडिया प्लेयर एन्ड देयर आर कग्निटिभ सर्भिसेस एज वेल. नट ओन्ली स्टोरेज यस्तो कुरा मात्र नभइकन देयर आर कग्निटिभ सर्भिसेस एज वेल. जुनको मद्दतबाट चाहिँ हामी जुन एआई मेसिन लर्निङहरू हुन्छ नि
हो त्यस्तो कुराहरूको लागि पनि क्लाउडमा देयर आर अलरेडी सर्भिसेस जुन कुरा चाहिँ अब सपोज यही इक्जाम्पल दिनुपर्दा कुनै पनि मोडुल अब ट्रेन गर्न हाम्रोमा कति टाइम लाग्छ होइन सो दोज आर अलरेडी जुन कुराहरू हामीलाई एआईको लागि चाहिनेहरू हुन्छ जुन चाहिने कुराहरू हुन्छ दोज आर अलरेडी प्रोभाइडेड बाई द अज्योर के अनि ब्युटिफुल थिङ अबाउट इट इज उनीहरूले सोचेर नै बनाएको छ कि जुन मैले रिसेन्टली आइओटीको प्रडक्टहरूको लागि आइओटी हब युज गर्दा नि उनीहरूले चाहिँ युजरले चाहिँ यसलाई यसरी युज गर्छ सो त्यही तरिकाले हामीले जसरी युज गर्नेवाला छौँ त्यो सोचेर नै एकदमै मजाले बनाइदिएको छ अनि आज चाहिँ हामी त्यस्तै एउटा सर्भिस युज गरेर चाहिँ वी आर गोइङ टु डिप्लोय एन एप अनि यसको लागि चाहिँ अब सागर विल टेक अब यहाँबाट सो थ्याङ्क यू भेरी मच दिस वाज इट अबाउट इन्ट्रोडक्सन अफ क्लाउड एन्ड इन्ट्रोडक्सन टु अज्योर अब चाहिँ हामी डिप्लोयमेन्टको त्यो पार्ट छ त्यसमा जान्छौँ सो सागर Thank you, Dai. All yours now. Thank you. Ekdamai ramailo bhayo. So just let me start by sharing my screen. Okay. Screen share bhairacha Dai. Yes. Yes. Okay. So before we do anything, हामीले चाहिँ Azure को कुनै पनि सर्भिस चलाउनु अगाडि चाहिँ we have to create an Azure account. So यसमा चाहिँ अब if you are not a student हो भने चाहिँ we have to verify our identity using credit card as well. तर हामी सबैजना स्टुडेन्ट भएको कारणले चाहिँ if we have a student email सबैजनाले चाहिँ you can just head over to just let me show you that. सबैजनाले चाहिँ if you search for just Azure for students गयो भने चाहिँ यो जुन लिङ्क आउँछ यसमा गएर चाहिँ you can easily create an Azure account. यसमा चाहिँ तर you have to use a student email ID. So student email ID भयो भने चाहिँ you can easily create. The other option is that यसबाटै गएपछि जहाँनेरि त्यहाँ student email को लागि त्यहाँ रिक्वेस्ट हुन्छ त्यसको साटोमा चाहिँ if you don't have a student email ID, we have some verification codes अनि त्यो कोड्सले चाहिँ बाइपास गर्न हेल्प गर्छ त्यो स्टुडेन्ट इमेललाई सो त्यसको लागि चाहिँ यहाँ च्याट बक्समा मैले एउटा लिङ्क छोडिदिएको छु सो त्यो लिङ्कमा गएर चाहिँ यदि स्टुडेन्ट इमेल छैन र भेरिफिकेसन कोड चाहिएको छ भने चाहिँ प्लिज फिल अप योर डिटेल्स अनि बाई द एन्ड अफ दिस वर्कसप यु विल गेट एन अज्योर भेरिफिकेसन कोड अनि त्यो कोड एकचोटि साइन अप गरेर त्यहाँनिर भेरिफिकेसन मेथडमा चाहिँ इफ यु सेलेक्ट द भेरिफिकेसन कोड र त्यो कोड हालिसकेपछि चाहिँ यु विल गेट एक्सेस टु Azure Portal. So त्यसपछि चाहिँ सपोज अब यो साइन अपको कुरा चाहिँ प्लिज डु इट लाइक द्याट इफ यु फेस एनी प्रब्लम च्याट बक्समा मेन्सन गर्दा हुन्छ अवन दाई एन्ड अरू माइक्रोसफ्ट स्टुडेन्ट एम्बेसेडर्स पनि हुनुहुन्छ हामीसँग आज दे विल हेल्प यु त्यसपछि चाहिँ वान्स यु क्रिएट यर अजुर अकाउन्ट आइदर वे बाई युजिङ यर इमेल एड्रेस अर बाई युजिङ द भेरिफिकेसन कोड जस्ट हेड ओभर टु portal.azure.com. सो त्यसमा चाहिँ अब आई विल जस्ट हेड ओभर दियो ओके सो वान्स यु गो टु portal.azure.com अनि त्यसपछि यु साइन इन विथ यर अकाउन्ट यहाँ म अलरेडी लग्ड इन छु एज यु क्यान सी अनि त्यसपछि चाहिँ वाट यु सी हियर इज नोन एज अज्युर पोर्टल अनि यो चाहिँ हाम्रो अज्युरको सबै सर्भिसेसदेखि लिएर रिसोर्सेस कुरा अनि मोनिटरिङको कुरा सबै अज्युरको सबै कुरा गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो एउटा युजर फ्रेन्डली र ग्राफिकल युजर इन्टरफेस हो यो चाहिँ अनि सो जस्ट लेट मी गेट ब्याक टु आवर स्लाइड ओके. So Azure Portal, as I said, is an interactive user-friendly platform to build, manage, and monitor different Azure app services in a single place. अनि त्यसपछि चाहिँ अब अज्युरमा जस्तै यहाँनिर हेर्छौँ भने चाहिँ हामी हाम्रो लेफ्ट साइडमा चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट कुराहरू देख्न सक्छौँ जस्तै अज्युरको रिसोर्सेसहरू रिसोर्स ग्रुपहरू अनि डिफ्रेन्ट एप सर्भिस यो भनेको चाहिँ सबै अज्युरको डिफ्रेन्ट सर्भिसेसहरूदेखि लिएर मोनिटर गर्ने कुराहरूदेखि लिएर अनि हाम्रो कस्टहरू जस्तै हामीले अज्युर एप सर्भिस हरेक चलाइ बापत चाहिँ वी हेभ टु पे सर्टेन कस्ट क्लाउडमा भएपछि हामी जब लोकली आफ्नो फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर म्यानेज गर्ने भन्दा चाहिँ धेरै नै सस्तो पर्छ बट इट स्टिल कम्स विथ कस्ट अनि तर त्यो कस्टको कुराहरू सबै कुरा चाहिँ हामी यहाँबाट हेर्न यस्तो डिफ्रेन्ट सेक्सन छ पार्टिकुलर सेक्सन्समा गएर हेर्न सक्छौँ अनि वी क्यान म्यानेज आवर भर्चुअल मसिन्स वी हेभ आवर स्टोरेज अकाउन्ट सो आज चाहिँ हामी पार्टिकुलरली चाहिँ आज हामी एउटा स्पेसिफिक सर्भिस छ त्यो चाहिँ त्यसको नाम चाहिँ अज्युर एप सर्भिस हो र अज्युर एप सर्भिस चाहिँ इज अ फुल्ली म्यानेज वेब एप्लिकेसन होस्टिङ प्लेटफर्म सो हामीले हाम्रो जुनै वेब एपहरू बनाउँछौँ चाहे त्यो जुनै ल्याङ्ग्वेज अथवा फ्रेमवर्कहरू युज गरेर होस् चाहे त्यो जुनै डेटाबेस होस् .नेटबाट हुन सक्यो वा पाइथोनमा फ्लाक्सहरू अथवा ज्याङ्गो युज गरेर अथवा अघि एज अङ्कित दाई सेड लाइक
हाम्रो Node.js र React युज गरेर वा जुनसुकै स्ट्याक युज गरेर होस् आफ्नो वेबसाइट अथवा इभन मोबाइल एप्लिकेसन्स पनि चाहिँ त्यसै हामीले हाम्रो क्लाउडमा चाहिँ होस्ट गर्न सक्छौँ, डिप्लोय गर्न सक्छौँ र त्यसको डिफ्रेन्ट एस्पेक्टहरू म्यानेज गर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ हामीलाई Azure एप सर्भिसले प्रोभाइड गर्छ। सो यसको बेनिफिट भनेको त्यही भइहाल्यो। अघि क्लाउडको जसरी Azureले चाहिँ हाम्रो सबै इन्फ्रास्ट्रक्चरको केयर उसले गरिदिनु भयो अनि हामीले हाम्रो एपलाई सजिलैसँग रन र स्केल गर्न सक्छौँ। अब लोकली गर्दाखेरि हामीले हाम्रो हार्डवेयरदेखि लिएर अपरेटिङ सिस्टमको कुरा अनि नेटवर्क कन्फिगरेसनको कुरा सबै आफैले गर्नु पर्थ्यो भने अब Azureमा Azure एप सर्भिसेस युज गरिसकेपछि बाइ द वे दिस इज अ प्लेटफर्म एज अ सर्भिस। सो हामीले धेरै हार्डवेयर लेभलको कुराहरू चिन्ता गर्नु परेन, जस्ट हाम्रो प्लेटफर्मलाई हाम्रो एपलाई कसरी रन गर्ने कुरादेखि लिएर अनि स्केल भनेको चाहिँ जस्तै हाम्रो एप सपोज लेट्स से वी हेभ अ स्पोर्ट्सको डेटा देखाउने एप होइन, अनि त्यो चाहिँ अब जस्तै टुर्नामेन्टहरू भएको बेला अथवा अहिले आइपिएल भइरहेछ त्यस्तै अब प्रिमियर लिग अथवा वर्ल्ड कप भएको बेला त्यसमा नम्बर अफ युजर्स रिक्वेस्टहरू एकदमै हाई हुन्छ। सो हाम्रो हाम्रो सर्भर पनि त्यही अनुसारले हाम्रो त्यो प्रोसेसिङ क्यापासिटीदेखि लिएर अनि रेस्पोन्स टाइमहरू चाहिँ अब कन्सटेन्ट राख्यो भने चाहिँ अलि बढी रिक्वेस्टहरू आउनु थाल्यो अनि डेटाहरू पनि बढी स्टोर हुन थाल्यो भने सर्भर माइट समटाइम क्रास एज वेल। तर Azure एप सर्भिसले गर्दा चाहिँ त्यसलाई हामी अटोमेटिकली रिक्वेस्टहरू अथवा हाम्रो त्यो रिक्वेस्ट कसरी आइरहेछ, डेटा कतिको चाहिरहेछ त्यो अनुसार चाहिँ ट्राफिक अनुसार चाहिँ नेटवर्क ट्राफिक अनुसार स्केल अप गरिदिन्छ अनि यसलाई चाहिँ आफै अटोमेटिकली स्केल अप गरिदिएर त्यही अनुसार बिलिङ पनि अटोमेटिकली एडजस्ट हुन्छ। अनि यदि नेटवर्क डाउन भएको बेलामा अथवा ट्राफिक कम भएको बेलामा चाहिँ त्यही अनुसार स्केल डाउन गर्न पनि मिल्छ। सो त्यसमा पनि हरिजोन्टल स्कोरिङ र भर्टिकल स्कोरिङ भन्ने हुन्छ, त्यो अप्सन्सहरू हामीसँग Azureले दिन्छ। त्यसपछि त्यसो गरिसकेपछि हामीले चाहिँ हाम्रो एप डिजाइन र हाम्रो एप बिल्डिङमा फोकस गर्न पायौँ किनकि हामीले धेरै चिन्ता गर्नु पर्ने इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरादेखि लिएर म्यानेजमेन्टको कुरा। त्यसपछि अनि सपोर्ट्स चाहिँ एकदमै वाइड भेराइटी अफ ल्याङ्ग्वेजेस अघि मैले भने जस्तै .NET, जावा, रुबी, Node.js, PHP, Python, सो सबै मोडर्न वेब एप्स अथवा मोबाइल एप्सको ब्याकएन्ड्सहरू चाहिँ सजिलैसँग योले सपोर्ट गर्छ। अनि मोस्ट इम्पोर्टेन्टली यसले चाहिँ CI/CD सपोर्ट पनि गर्छ, भनेको कन्टिन्युस इन्टिग्रेसन र कन्टिन्युस डिप्लोयमेन्ट। यो भनेको चाहिँ हाम्रो एपमा सर्टेन चेन्जेसहरू हामी टिममा काम गर्दा कुनै एप बनाइरहेछौँ भने त त्यसमा कन्टिन्युसली चेन्जेसहरू अपडेट्सहरू पुस गरिरहेको हुन्छौँ। सो त्यो चेन्जेसलाई चाहिँ यता लाइभमा पनि हाम्रो लाइभ एप्लिकेसन जहाँ होस्टेड छ अथवा हाम्रो युजर्सहरूले जुन साइटबाट हाम्रो एप्लिकेसन एक्सेस गर्छन् त्यसमा पनि कन्टिन्युसली चेन्जेसहरू डिप्लोय गरेर त्यो चेन्जेस रिफ्लेक्ट हुने साथसाथै डेभलपमेन्ट टेस्टिङको कुराहरू सबै सजिलैसँग इन्टिग्रेट गर्न चाहिँ हेल्प हुन्छ। अनि यो स्लाइड हामी पछि पनि सेयर गर्छौँ हामी सबैसँग। सो यसको बारेमा अझ डिटेल्समा चाहिँ मैले यहाँ लिङ्कहरू चाहिँ राखिदिएको छु। सो यसमा चाहिँ यु क्यान गो थ्रु दिस अनि यसमा चाहिँ यु विल गेट अल द डिटेल्स। त्यसपछि अब ओके, सो लेट्स ह्याभ अ डेमो है त। अब डेमोमा चाहिँ लेट्स क्रिएट अ बेसिक Azure एप सर्भिस। अनि आज चाहिँ हामी वेब एप कसरी बनाउने युजिङ Azure पोर्टल। अनि Azure पोर्टल भन्दा हामीसँग अरू तरिका पनि हुन्छ है भन्नलाई चाहिँ, जस्तै Azure पोर्टल चाहिँ GUI सजिलो भयो, सजिलै हामीले लगइन गरेर जसरी हामी हाम्रो डेली एक्टिभिटिज अफिस क्रोम ब्राउजरहरू चलाउन अथवा जे गर्न फ्यामिलीहरू छौँ त्यही अनुसार Azure पोर्टल चाहिँ इजी छ एक्सेस गर्न। तर अब धेरैवटा रिसोर्सेसहरू चाहिँ म्यानेज गर्नुपर्ने छ, धेरैवटा एप्लिकेसन्स एकैचोटि ह्यान्डल गर्नुपर्ने छ, डिप्लोय गर्नुपर्ने छ, त्यसको चेन्ज गर्नुपर्ने छ, मोनिटर गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ यो युजर इन्टरफेस भन्दा पनि अरू हामीसँग अप्सन्सहरू हुन्छ। Azure CLI भनेको कमान्ड लाइन इन्टरफेस पनि छ। त्यस्तै हामी विजुअल स्टुडियो कोडबाट पनि अथवा विजुअल स्टुडियोबाट पनि हामी एक्सटेन्सनहरू Azure एप सर्भिस भन्ने एक्सटेन्सन हुन्छ, त्यसको थ्रु चाहिँ हामीले वेब एपहरू चाहिँ डिप्लोय गर्ने म्यानेज गर्न सक्छौँ। अनि रिपिटेडली गर्नु पर्यो भने चाहिँ Azure CLI इज इभन मोर पावरफुल। तर हाम्रो सजिलो र धेरैवटा सर्भिस हामी युज गर्दैनौँ, हामी अलि एक्सटेन्सिभली चाहिँदैन, जस्ट एउटा दुईवटा वेब एपहरू म्यानेज गरिरहेछौँ भने चाहिँ Azure पोर्टल इज द बेस्ट वे टु गो। अनि यसमा चाहिँ Azure पोर्टल चाहिँ जस्ट सरी फर द्याट, Azure पोर्टल चाहिँ हाम्रो वेबबाट हामी ब्राउजर थ्रु इजिली एक्सेस गर्न सक्छौँ। साथै अहिले Azureको एप पनि छ एउटा, त्यसबाट पनि हामी डिफ्रेन्ट Azure सर्भिसहरू मोनिटर गर्न सक्छौँ। सो अब चाहिँ हामी हाम्रो Azure पोर्टलमा जाउँ। ओके, Azure पोर्टलमा गएपछि द फर्स्ट स्टेप द्याट यु निड टु डु भनेको चाहिँ पहिला त लगइन हुनु पर्यो फर्स्ट कुरा। अनि लगइन भइसकेपछि यहाँनिर क्रिएट अ रिसोर्स भन्ने हुन्छ। रिसोर्समा जाउँ, क्रिएट अ रिसोर्स भन्ने यो ट्याब क्लिक गरिसकेपछि यहाँ अब हामीलाई थुप्रै सर्भिसेसहरूको हामीसँग रिसोर्स भनेको चाहिँ हाम्रो इन्स्टेन्स अफ Azure सर्भिस भइहाल्यो। हामीले कुनै पनि सर्भिस क्रिएट गरिसकेपछि त्यसको इन्स्टेन्सलाई
रिसोर्स हुन्छ। अनि जस्तै एआई मसिन लर्निङदेखि लिएर ब्लकचेनदेखि लिएर कम्प्युट सर्भिस कन्टेनर्स डेटाबेसहरू पनि हाम्रो जस्तै हाम्रो डेटाबेस NoSQL MongoDBहरू छ भने पनि अथवा ग्राफिकल छ भने पनि साथै एसक्यूएलमा MySQLहरू युज गरेको छ भने पनि सबै प्रायः सबै चाहिँ हजुरले सपोर्ट गर्छ। यो कसमोस टिभी भनेको चाहिँ NoSQL को लागि हो। अनि त्यस्तै हामीसँग अरू थुप्रै कुरा आइओटीदेखि लिएर मिडिया मिक्स रियालिटी सबै कुराको लागि सर्भिसेसहरू छ। आज चाहिँ हामी स्पेसिफिकली वेब एप भन्नेमा जान्छौँ। त्यो चाहिँ अब गेट स्टार्टेडको एकदमै वाइडली युज भएको कारणले फर्स्टमै पनि देख्न सक्छौँ। सो जस्ट क्लिक अन वेब एप अथवा यहाँ सर्च गरे पनि वेब एप लेखेपछि यु विल गेट वान। अनि त्यसपछि वेब एप थिचेपछि चाहिँ यहाँ लेट्स क्लिक अन क्रिएट। अब क्रिएट गरेपछि यहाँ सर्टेन कुराहरू चाहिँ फिलअप गर्नुपर्छ। सो त्यसमा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ सब्सक्रिप्सन। अब यो मेरो चाहिँ एन्टरप्राइज सब्सक्रिप्सन छ। त्यसपछि यु माइट सी स्टुडेन्ट सब्सक्रिप्सन। यो चाहिँ तिमीहरूको तपाईँहरूको रिसोर्सेसहरूलाई यसमा एक्सेसहरू कसरी दिनेदेखि लिएर बिलिङको कुरा र प्लान्सको कुराहरू चाहिँ यसमा हुन्छ। यो बाई डिफल्ट जुन छ त्यही नै सेलेक्ट गरे हुन्छ। त्यसपछि वी निड टु क्रिएट अ रिसोर्स ग्रुप। रिसोर्स ग्रुप भनेको चाहिँ हामीले सिमिलर रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ एउटै ग्रुपमा राख्न सक्छौँ। जस्तै मैले वेब एप आज हामी नोड.js को एउटा डेमो एउटा एप्लिकेसन छ डेमो सिम्पल टु डु एप्लिकेसन त्यो डिप्लोय गर्छौँ। अब त्यसलाई चाहिने सपोज मैले अहिले आजको लागि ब्याकएन्डमा डेटाबेसहरू युज गरेको छैन। मैले जस्ट त्यसमै सिम्पल हाम्रो आरएमै त्यसमा स्टोर गरेको छु। तर इफ यु हेभ अ डेटाबेस यु क्यान पुट your डेटाबेस अनि वेब एप अनि अरू कुनै सर्भिसहरू इन अ सिंगल ग्रुप। सो त्यसको लागि चाहिँ जस्ट क्लिक अन क्रिएट न्यू। सो लेट्स से वी हेभ Azure डेमो 1। यो मैले चाहिँ एउटा रिसोर्स ग्रुप बनाएँ। त्यसपछि लेट्स हाम्रो एउटा वेब एपको नाम राख्नुपर्छ यहाँनिर। सो लेट्स से Azure to do डेमो। ओके Azure to do डेमो भन्ने चाहिँ मेरो नाम दिएँ। अनि यसमा चाहिँ .azure websites .net चाहिँ उसले आफै नै एसोसिएट गरिदिन्छ। सो यो चाहिँ हाम्रो युआरएल हुन्छ टु एक्सेस दिस वेब एप। हाम्रो एप्लिकेसन चाहिँ कहाँबाट एक्सेस गर्ने युजर्सले भन्दाखेरि चाहिँ Azure to do डेमो .azure websites .net बाट चाहिँ हाम्रो वेबसाइट एक्सेस हुन्छ। तर यदि हामीसँग कस्टम डोमेन छ आफ्नै डोमेन छ होइन म मेरो डोमेन छ पर्सनल डोमेन त्यही युज त्यसमै त्यो डोमेन चाहिँ त्यो युज गर्छु वेब एप मेरो ब्याकएन्ड र क्लाउडमा चाहिँ यता राख्छु भन्ने त्यो पनि अप्सन्स हुन्छ हामीसँग। त्यो अहिले म पछि अझ ब्रिफ इन्ट्रो दिउँला। त्यसपछि हाम्रो एप्लिकेसन केमा बनाएको छौँ त्यसको स्ट्याक। सो हाम्रो नोड हो त्यही भएर लेट्स क्रिएट अ नोड। अपरेटिङ सिस्टमलाई यो सर्भरलाई कुन अपरेटिङ सिस्टममा सेलेक्ट गर्ने त्यो अप्सन छ हामीसँग। सो फर नाउ आई विल चुज विन्डोज। यु क्यान चुज लिनक्स एज वेल। त्यसपछि रिजन चाहिँ सबभन्दा नजिकैको रिजन चुज गरेर चाहिँ बेस्ट हुन्छ किनकि सबसे बढी युजर कुन एरियामा हुन्छन् र आफूभन्दा नियरेस्ट लोकेसन चुज गर्यो भने चाहिँ रेस्पोन्स टाइम चाहिँ फास्ट हुने गरेकोले हामी नजिक चुज गर्छौँ। अहिले चाहिँ मैले सेन्ट्रल इन्डिया चुज गरेँ। त्यसपछि ओके त्यसपछि हामी Azure यो विन्डोज प्लान लिभ इट एज डिफल्ट। त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर एसकेयू मा चाहिँ ओके एसकेयूमा चाहिँ सेलेक्ट गर्ने अप्सन्स ओके जस्ट गिभ मी अ सेकेन्ड। ओके यहाँ मैले नयाँ टेस्ट प्लान भनेर बनाएँ। त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर इफ यु एसकेयू भनेको चाहिँ हाम्रो स्पेक्स कस्तो चाहियो त हामीलाई हाम्रो क्लाउड सर्भरको भन्ने कुराहरू हो। त्यो चाहिँ अब हाम्रो नर्मल डेभलपमेन्ट टेस्टिङ पर्पजको लागि हो भने यहाँनिर हाम्रो फ्री F1 सर्भिस प्लान भन्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ 1 GB स्टोरेज मेमोरी अनि 60 days per minute को कम्प्युट रिसोर्सेसहरू हुन्छ। यो चाहिँ हामीलाई फ्रीमा दिया हुन्छ। यसको लागि हामीलाई कुनै कस्ट पर्दैन। त्यस्तै हामीसँग D1 प्लान हुन्छ जस्तै यसको चाहिँ अब हेर्ने भने 240 minutes per day को कम्प्युट छ अनि यहाँनिर हामीलाई कस्टम डोमेनको पनि सपोर्ट छ। सो अब यस्तै अरू पनि हुन्छ। सो लाइक प्रोडक्सन लेभलमा हो भने वी हेभ डिफ्रेन्ट प्लान्स। आइसोलेटेड हामीलाई होइन एकदमै डेडिकेटेड सर्भर चाहिन्छ सेक्युरिटी वाइज पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र एकदमै हाइली स्केलेबल एपहरू चाहिन्छ भने वी हेभ डिफ्रेन्ट प्लान्स। सो आज चाहिँ हामी एउटा D1 प्लान चुज गर्छौँ अनि यसको एस्टिमेटेड कस्ट पनि कति लाग्छ भन्ने देखाएको छ। बट दिस इज एस्टिमेटेड अनि डिपेन्ड्स अन द युजेस हाम्रो एप्लिकेसनको युज कति अनुसार हुन्छ। सो त्यसपछि लेट्स क्रिएट D1 अनि अप्लाई। त्यसपछि यु क्यान रिभ्यू दिस ट्याब्स डिप्लोयमेन्ट मोनिटरिङ ट्याग्स। तर यो अहिले हामीलाई चाहिँदैन। यो डिप्लोयमेन्ट भन्ने पार्ट वी विल कम भेरी सुन। सो अहिलेको लागि यु क्यान जस्ट क्लिक रिभ्यू एन्ड क्रिएट। अनि त्यसपछि हजुरले हाम्रो लागि एउटा वेब एप चाहिँ क्लिक अन क्रिएट अनि त्यसपछि वेब एप चाहिँ हामीलाई हजुरले क्रिएट गर्छ है। सो त्यसपछि यहाँ स्ट्याटसमा हेऱ्यो भने नोटिफिकेसनमा हेर्ने हो भने चाहिँ डिप्लोयमेन्ट इन प्रोग्रेस भनिरहेछ। वी क्यान ट्र्याक द डिप्लोयमेन्ट। अनि त्यसपछि बाई द टाइम दिस माइट टेक सम टाइम होइन। सो यो टाइम हुन्जेलसम्म चाहिँ हामी हाम्रो
नोड एप्लिकेसन जुन मेरो लोकल मसिनमा छ अहिले त्यो लोकल मसिन एकचोटि एक्सप्लोर गरौँ त्यो नोड एप अनि त्यसलाई हामी कसरी डिप्लोय गर्ने अब अजुरमा भन्ने कुरा चाहिँ युजिङ गिटहब चाहिँ हेरौँ है त ओके सो त्यसको लागि म चाहिँ आई विल गो टु माई VS कोड अवन दाई अर समवन क्यान कन्फर्म मी मेरो VS कोड देखिरहेछ हेलो देखिरहेछ सो ओके यो चाहिँ हाम्रो एउटा सिम्पल नोड एप्लिकेसन छ यसमा चाहिँ मैले एकदमै मिनिमल सबैजनाले बुझ्ने गरी नै हो एज अ बिगिनरहरू पनि हुनुहुन्छ भनेर मैले डेटाबेस चाहिँ एउटा फेक डेटाबेस यसमा एरेमै बनाइदिएको छ यसमा हामीसँग रियल डेटाबेस छैन बट यो जुनैसुकै एपलाई अनि नोडलाई मात्रै होइन यो भनेको यो डिप्लोयमेन्ट मेथड चाहिँ सबैलाई नै एक्सेसिबल हुन्छ र यो यसको बारेमा स्पेसिफिक ल्याङ्ग्वेज अथवा स्ट्याक अनुसारको डिप्लोयमेन्ट को डकुमेन्टेसन पनि हुन्छ त्यो पनि म लिङ्क सेयर गरिदिन्छु सो हामी यु क्यान रिफर टु द्याट एज वेल इफ यु फेस एनी प्रब्लम अनि यसमा चाहिँ अब यो एप रन गरेर हेर्ने हो भने चाहिँ अब यसमा यो हाम्रो सर्भर मेन सर्भर फाइल छ त्यसपछि भ्युजमा हाम्रो दुईटा इजिएस इज भनेको फर दोज अफ यु डोन्ट नो भनेको टेम्प्लेटिङ ल्याङ्ग्वेज हो यो यसले चाहिँ हाम्रो HTML फाइल्सहरू जसरी हामी लेखिन्थ्यो त्यसलाई नै अलि डाइनामिक बनाउनको लागि चाहिँ यो युज हुन्छ अनि मैले चाहिँ यसमा टास्कहरूको देखाउनको लागि चाहिँ यो युज गरेको छु अनि जस्ट द साइड विथ सो द टास्क अनि त्यसपछि नयाँ टास्क एड गर्न मिल्छ त्यति नै हो स्टाइल सिटमा एउटा CSS फाइल छ अनि यति नै हो हाम्रो बेसिकली यहाँ अरू धेरै कुराहरू छैन अब त्यसपछि मैले अब लोकली रन गरेर हेर्ने हो भने ओके सो लेट मी जस्ट सो यु अ डेमो index sorry for that index.js okay so अहिले हाम्रो यो चाहिँ लोकल होस्टको 3000 portमा चाहिँ you should be able to see this okay local host 3000 मा गयौँ भने चाहिँ ओके सो यो चाहिँ हाम्रो टु डु एप भयो है यो चाहिँ जस्तै अब यहाँ हेर्यौँ भने चारवटा बाइ डिफल्ट टास्कहरू छ अनि यहाँनिर इफ यु वान्ट टु यो क्लिक गर्यो भने चाहिँ क्रस हुन्छ त्यसपछि इफ यु वान्ट टु एड टास्क सो लेट्स से डान्स भन्ने टास्क एड गऱ्यौँ भने चाहिँ इफ यु क्लिक अन सबमिट यहाँनिर डान्स भन्ने आउँछ डान्स भन्ने टास्क एड भयो सो सपोज यो चाहिँ हाम्रो लोकल मसिनमा छ अहिले लोकल होस्टमा छ यहाँनिर एज यु क्यान सी अब यसलाई चाहिँ हामीले वेबमा डिप्लोय गर्नु पर्यो भने युजिङ गिटहब एक्सन्स भनेको छौँ सो त्यसको लागि चाहिँ गिटहब एक्सन्स भनिसकेपछि चाहिँ पहिला म गिटहब एक्सन भनेको के होमा आउँछु नै म एकैछिनमा तर त्यसको लागि चाहिँ पहिला हाम्रो एप्लिकेसन अब हामी पहिला गिटमा चाहिँ गिटहबमा चाहिँ हाम्रो यो कोडलाई चाहिँ पहिला हामी पब्लिस गरौँ पुश गरौँ त्यसको लागि चाहिँ ओके मैले एउटा गिट रेपो इनिसियलाइज गरेँ त्यसपछि मैले मेरो सबै फाइललाई चाहिँ गिटमा एड गर्छु यो सबै फाइलहरू ट्र्याक गरोस् भनेर त्यसको लागि अब यति एड गरिसकेपछि म मेरो ब्रान्च अहिले गिटहबले मेन ब्रान्च मास्टर ब्रान्चलाई मेन ब्रान्चमा नाम चेन्ज गरेको छ सो लेट मी जस्ट क्विकली रिनेम त्यो मास्टर ब्रान्चबाट मेन ब्रान्चमा जाउँ अब त्यसो भने हामी जाउँ हाम्रो लेट्स हेड ओभर टु गिटहब ओके एकै सेकेन्ड है ओके गिटहबमा जाउँ सबैजनाले अनि गिटहबमा इफ यु हेभन क्रिएटेड अ गिटहब अकाउन्ट अर डोन्ट नो वाट इट इज गिटहब भनेको चाहिँ हाम्रो कोडहरूलाई चाहिँ होस्ट गर्ने एउटा होस्ट भन्नाले हाम्रो कोडहरू कोलाबोरेसन गर्न अथवा हाम्रो प्रोजेक्ट्सहरू चाहिँ ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्सहरू चाहिँ होस्ट गर्ने अनि यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट कोलाबोरेटर्सहरू अथवा मल्टिपल पिपलले चाहिँ एउटै प्रोजेक्टमा काम गर्नको लागि एकदमै बेस्ट टुल हो र वाइडली युज्ड बाई इन द डेभलपर्स कम्युनिटी अनि यसमा चाहिँ हामीले गिटले जसरी भर्जन कन्ट्रोल सिस्टमले हाम्रो चेन्जेसहरू ट्र्याक गर्छ गिटहब भनेको चाहिँ त्यसलाई वेबमा ट्र्याक गर्न प्लस कोलाबोरेसन गर्न प्लस डिफ्रेन्ट सर्भिसेसहरू छ गिटहबमा यो त्यसको लागि युज गर्छौँ सो लेट मी क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी इट्स लाइक अ फोल्डर वेयर वी किप आवर प्रोजेक्टको कोड्सहरू इन्टायर सोर्स कोड चाहिँ हामी गिटहबमा हाल्छौँ सो लेट्स यसको लागि चाहिँ लेट मी क्रिएट अज्युर डेमो 1 भन्ने अथवा अज्युर डेमो ओके अज्युर डेमो 1 भन्ने एउटा रिपो बनाएँ मैले त्यसपछि अहिलेको लागि मैले पब्लिक बनाइदिएको छु सो इफ एनीवन वान्ट्स टु लुक एट आफ्टर दिस वर्कसप यु क्यान डु अब हामीले उता लोकली हाम्रो गिट इनिसियलाइज गरिसकेको कारणले लेट मी जस्ट कपी दिस गिट रिमोटको कोड अनि आई विल हेड ब्याक टु हियर मैले चाहिँ अब मेरो लोकल गिटलाई चाहिँ अब उता रिमोटको युआरएल एड गरेँ त्यसपछि लेट मी जस्ट ओके रिमोट एड गरिसकेपछि आई विल ट्राई टु पुश इट ओके origin main okay let me just check that again okay
ओके सरी मैले कमिटै गरेको छैन त्यही भएर सरी चेन्जेसहरु कमिट गर्नुपर्छ सो डेमो एप क्रिएटेड ओके चाहिँ I will try to post it. Okay. अब चाहिँ हाम्रो जुन यो इन्टायर सोर्स कोड थियो यो सोर्स कोड चाहिँ गिटहबमा डिप्लोय हुन्छ सुरुमा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो इन्टायर यो हाम्रो एप कोड चाहिँ गिटहबमा राख्नुपर्छ हामीले किनकि हामी गिटहब एक्सन्स युज गर्दैछौँ ओके एकैछिन टाइम लागिरहेछ बाइ द टाइम त्यसपछि हाम्रो यता हेर्यौं भने आई गेस हाम्रो जस्तै यहाँनेरि अघि अजुरमा चाहिँ हाम्रो एप डिप्लोय भइसकेको छ अनि यसपछि चाहिँ हामी चाहिँ इफ वी क्लिक अन गो टु रिसोर्स हाम्रो वेब एप चाहिँ यहाँ बनेको छ है सो अब चाहिँ हामीले यहाँनेरि अहिले यहाँनेरि इफ यु सी क्लिक अन दिस ब्राउज गर्यौं भने चाहिँ यसमा हामीले किनकि यो यसमा कुनै कोड छैन एउटा डिफल्ट बाइ डिफल्ट एउटा टेम्प्लेट लोड हुन्छ है जस्तै हे एप सर्भिस डेभलपर्स भनेर यो अजुरले उसको आफ्नै टेम्प्लेट लोड गर्दै हो अब यसमा चाहिँ हामी हाम्रो कोड गिटहबमा कोड गइसकेको छ त्यो कोड चाहिँ हामी यता पुश गर्छौं त्यसको लागि चाहिँ अब यहाँनेरि डिप्लोयमेन्ट सेक्सनको अन्डरमा डिप्लोयमेन्ट सेन्टर भन्ने हुन्छ जस्ट क्लिक अन देयर हैन डिप्लोयमेन्टमा गइसकेपछि डिप्लोयमेन्ट सेन्टरमा गएपछि यु विल सी सोर्स भन्ने अप्सन यसमा चाहिँ हाम्रो ओके यो कोडको सोर्स चाहिँ कहाँबाट आउँछ त भन्ने कुरा चाहिँ हामी सेलेक्ट गर्छौं त्यही भएर अब आज हामी गिटहबबाट गइरहेछौं त्यही भएर वी विल क्लिक अन गिटहब है त्यसपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ मेरो अहिले अलरेडी साइन्ड इज एट भनेर मेरो गिटहबको अकाउन्ट आइरहेछ तर तिमीहरुको चाहिँ हजुरहरुको चाहिँ साइन अप नभएको हुन सक्छ त्यही भएर चाहिँ जस्ट क्लिक अन यहाँनेरि साइन इन भन्ने अप्सन आउँछ होला क्लिक अन साइन इन जस्तै अहिले मैले चेन्ज अकाउन्ट गरे भने चाहिँ सिन्स आई एम अल्सो लग्ड इन अन गिटहब यो रिडाइरेक्ट हुन सक्छ यप इट इज यहाँनेरि साइन इन गरिसकेपछि चाहिँ इट विल रिडाइरेक्ट यु टु गिटहब अनि त्यहाँनेरि चाहिँ एउटा अलाउ भन्ने अप्सन आउँछ लाइक एक्सेस दिनको लागि हजुरलाई चाहिँ हाम्रो गिटहब रिपोहरुको त्यो रिड गर्ने अथवा राइट गर्ने एक्सेस दिनको लागि वी हैव टु जस्ट क्लिक अन अलाउ त्यति गरिसकेपछि चाहिँ यु विल बी रिडाइरेक्टेड ब्याक टु अजुर अनि त्यसमा चाहिँ अब म एकचोटि रिलोड गर्छु यो पेज ओके अब मेरो लग्ड इन उता साइन इन भइसकेको कारणले गर्दाखेरि इट्स अलरेडी सोइङ त्यसपछि ओके त्यसपछि के गर्ने त भन्दाखेरि हाम्रो अर्गनाइजेसनमा चाहिँ इफ यु हैव सेट अप अर्गनाइजेसन इन गिटहब त्यो सेलेक्ट गर्दा पनि भयो नत्र आफ्नो पर्सनल सेलेक्ट गर्ने त्यसपछि कुन रिपोर्ट डिप्लोय गर्न लागेको भन्ने कुरा हो अब हाम्रो अघि अजुर डेमो 1 थियो यो अन्डरस्कोर नभएको होला चाहिँ सो लेट्स क्लिक अन दैट अनि ब्रान्च चाहिँ हामीले कुन ब्रान्चमा गिटहबमा राख्यौं भने पुश गर्यौं भने चाहिँ यता चेन्जेस डिप्लोय रिफ्लेक्ट हुने अथवा डिप्लोय गर्ने भन्दा चाहिँ मेन ब्रान्च हो नर्मली कुनै पनि प्रोजेक्टमा चाहिँ फाइनल कोड अथवा एकदम एरर फ्री कोड बग फ्री कोड चाहिँ मेन ब्रान्चमा राखिन्छ त्यही भएर चाहिँ हामी मेन ब्रान्चमा चाहिँ नै सेलेक्ट गर्छौं युजली चाहिँ यता लाइभमा डिप्लोय गर्न त्यसपछि मेरो रन टाइम स्ट्याक अहिले नोड छ त्यही भएर नोड सेलेक्ट गर्ने अनि त्यसपछि भर्जन भनेको अहिले यो नोड एप कुन भर्जनमा छ भन्दाखेरि अहिले लेटेस्ट भर्जन नै चुज गरिरहेछ त्यसपछि यो वर्क फ्लो कन्फिगरेसन भन्ने छ अब यसमा चाहिँ म यो कोड भने के हो दिस इज अल अबाउट गिटहब एक्सन्स आई विल कम दैट इन अ मिनेट है ओके पहिला यो गरिसकेपछि जस्ट क्लिक अन सेभ सेभ गर्नुभन्दा अगाडि लेट मी चेक इफ माई एप इज डिप्लोयड ओके यो मेरो गिटहबमा पुश भइसकेको छ सो इफ आई जस्ट रिफ्रेश माई गिटहब रिपो है लेट मी चेक इट ओके यप मेरो गिटहबमा मेरो कोड पुश भइसकेको छ त्यही भएर अब म यतापट्टि सेभ गर्छु है त ओके यो सेभ गर्ने बित्तिकै के गर्छ त भन्दाखेरि अजुरले हाम्रो रिपोमा एउटा कमिट गरिदिन्छ आफै ओके इफ यु क्लिक अन रिफ्रेश गरिसकेपछि यहाँनेरि एउटा यो डट गिटहब स्ल्याश वर्कफ्लोज भन्ने डट गिटहब भन्ने फोल्डरमा वर्कफ्लो भनेर आइसकेको छ यो गिटहब अजुरले हाम्रो रिपोको अघि हामीले एक्सेस दिएको कारणले यो एउटा फाइल आयो है यो एउटा YAML फाइल हो र यसले चाहिँ हाम्रो गिटहब एक्सन्सको कुराहरू चाहिँ यहाँनेरि हुन्छ अब लेट मी गो ब्याक टु स्लाइड्स है सो गिटहब एक्सन्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि गिटहब एक्सन्स इज अ वर्कफ्लो अटोमेसन प्लेटफर्म अथवा टुल भनौँ है यसले चाहिँ हाम्रो सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट लाइफ साइकललाई अटोमेट गरिदिन्छ र यो के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि इभेन्ट ड्रिभन हुन्छ भनेको गिटहब रिपोमा केही इभेन्ट भयो भने के गर्ने त भन्ने कुरो चाहिँ अटोमेट गरिदिन्छ तर अब गिटहबमा के हुन सक्छ त इभेन्ट भन्दाखेरि सपोज पुश भयो अनि पुल रिक्वेस्टहरु क्रिएट हुनको सक्यो अथवा कमिट्स भयो अथवा लेभल्सहरु क्रिएट भयो यो जे पनि हाम्रो रिपोमा हामी यो कुराहरु हुँदाखेरि चाहिँ
के गर्ने त भन्दा एउटा सिरिज अफ टास्कहरु चाहिँ अथवा सिरिज अफ कमान्ड्सहरु चाहिँ लेख्छौं त्यो YAML फाइलमा एउटा त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ वर्क अनि त्यो कुरा चाहिँ गिटहबले एक्जिक्युट गर्छ जब जब त्यो इभेन्ट हुन्छ जब जब हामी पुश गर्छौं मेन ब्रान्चमा अथवा जब जब हामी पुल रिक्वेस्ट क्रिएट गर्छौं जब जब कुनै कमिट हुन्छ त्यो टास्क हामी जे लेखा हुन्छौं त्यो चाहिँ एक्जिक्युट गर्छ अनि यसले चाहिँ हाम्रो डिप्लोयमेन्ट वर्कफ्लोलाई अटोमेट गर्छ अनि यसको पनि डक्स यहाँ छ इफ यु वान्ट टु एक्सप्लोर मोर यु क्यान डु दैट है अब चाहिँ हामी डेमो जाम है त जसरी अब यो डेमोमा sorry for the interruption before we go to demo त्यो जुन हाम्रो Azure credit को लागि जुन आएको छ नि फर्म हजुर त्यसको एसेस चाहिँ हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन को लागि एसेस चाहिएको छ रे ए हुन्छ ओके जस्ट एकै सेकेन्ड आई विल क्विकली डु दैट है डिस्ट्रिब्युसन को लागि Sorry, एकदमै ओके ओके हाम्रो आज we have Subhekshak over here as well who is our technical friend today अनि Subhekshak can you please त्यो अब चाहिँ रिसिपिएन्ट्सहरुलाई चाहिँ त्यो कोड चाहिँ पठाइदिदै गर है Awan दाइ can I continue now yes sure okay so let's अब चाहिँ हामी यो YAML फाइल अथवा GitHub Actions को बारेमा चाहिँ केही बुझौं है त सो GitHub Actions अघि मैले भने जस्तै वर्कफ्लो अटोमेसन टुल भयो र GitHub Actions ले चाहिँ डिप्लोयमेन्टलाई मात्रै अटोमेट गर्ने होइन कि इट हैज अ लट अफ अरु पनि है तर आज चाहिँ हामी किनकि डिप्लोयमेन्टमा फोकस छौं त्यही भएर GitHub Action को थ्रु चाहिँ कसरी डिप्लोयमेन्टलाई अटोमेट गर्ने भन्ने हुन्छ तर इफ यु गो एन्ड एक्सप्लोरिङ दिस पेज एकदमै धेरै कुराहरु हुन्छ है लाइक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट गर्नेदेखि लिएर हैन आज चाहिँ हामी जस्तै यो डिप्लोय टु अजुर भन्ने युज गरिरहेछौं अथवा यहाँनेरि धेरै कुराहरु इभन कमिट सर्टेन कमिट हुँदाखेरि ट्रेलो अथवा यस्तो टास्क म्यानेजरहरु हामी यदि हाम्रो डेली लाइफमा युज गर्छौं भने त्यसमा कसरी टास्कहरु क्रिएट गर्ने पनि त्यो पनि अटोमेट गर्न मिल्छ है तर आज चाहिँ हामी डिप्लोयमेन्टमा गइरहेछौं सो लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड दिस फाइल है त यो के रहेछ त हजुरले कमिट गर्दिएको फाइल भन्ने कुरो चाहिँ हेरौं है सो यसको यो टास्क यो वर्क GitHub Action को यो वर्कफ्लो को नेम भयो यो चाहिँ हाम्रो बिल्ड एन्ड डिप्लोय यो बाइ डिफल्ट हजुरले हाल्दै हो यु क्यान चेन्ज दिस टु व्हाटएभर यु वान्ट यो वर्कफ्लो के को लागि हो भन्ने बुझ्नको लागि अनि यहाँ चाहिँ अब हाम्रो इभेन्ट ट्रिगर्स को बारेमा चाहिँ अनले चाहिँ त्यो कुरा गर्छ अनले चाहिँ के भयो भने चाहिँ यो तल यहाँदेखि तलको कुराहरु गर्ने लाइक टास्कहरु एक्जिक्युट गर्ने सो यहाँ चाहिँ अन पुश छ है अनि पुश चाहिँ कुन ब्रान्चमा पुश भयो भन्दाखेरि मेन ब्रान्चमा जुन हामीले अघि उता हजुरबाट कन्फिगर गरेका थियौं मेन ब्रान्चमा यदि केही पुश भयो भने चाहिँ यो वर्कफ्लो एक्जिक्युट हुन्छ त्यसपछि यहाँनेरि जब्स र स्टेप्स भन्ने हुन्छ जब्स भनेको चाहिँ अलि ठुलो टास्कको सिरिज अफ टास्कहरु चाहिँ कम्बिनेसन भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ जब भयो अनि इन्डिभिजुअल स्टेप सानो सानो टास्कलाई चाहिँ हामी स्टेप्स भन्छौं सो यसमा चाहिँ हाम्रो दुईटा जब छ मेनली एउटा भनेको बिल्ड जब छ अनि अर्को चाहिँ हाम्रो डिप्लोय जब छ सो पहिला चाहिँ हाम्रो एप बिल्ड हुन पर्यो सर्भर साइडमा भनेको क्लाउडमा चाहिँ पहिला हाम्रो यो नोड.js एप बिल्ड हुन पर्यो किनकि यसमा सर्टेन डिपेन्डेन्सीज हुन सक्छ अथवा सर्टेन टेस्टहरु हुन सक्छ त्यो कुरालाई चाहिँ उले यो बिल्ड भन्ने जबमा त्यो कुराहरु एक्जिक्युट गर्छ अनि त्यसपछि बल्ल त्यो सक्सेसफुली बिल्ड भयो एरर फ्री बिल्ड भएर टेस्ट भइसकेपछि चाहिँ अनि बल्ल त्यो कुरालाई चाहिँ उले लाइभ साइटमा डिप्लोय गर्ने हो सो बिल्डमा अब यहाँ हामी हेर्यौं भने सुरुमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो कुन अपरेटिङ सिस्टममा चल्छ भनेर डिफाइन गर्यौं सो यो चाहिँ अघि हामीले विन्डोज सेलेक्ट गरेका थियौं सो यहाँनेरि विन्डोज आयो त्यसपछि स्टेप्समा अब यो बिल्ड भित्र के स्टेप्स हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ हाम्रो यसले हाम्रो यो करेन्ट गिटहब रिपोलाई चाहिँ चेक आउट गरे यो भनेको चाहिँ हाम्रो गिटहब रिपो चेक आउट गरेछ भनेको करेन्ट स्ट्याटस अफ कोड रिपो के छ त्यो हेर्यो त्यसपछि यसले के गर्यो भन्दाखेरि यो नेममा हामीले राखेका छौं नोड.js भर्जन नोड.js सेटअप गरे बेसिकली सो यसले चाहिँ नोड.js सेटअप गरिरहेछ यो टास्कले चाहिँ स्टेपले त्यसपछि कुन भर्जनको भन्दाखेरि अहिलेको लेटेस्ट भर्जन जुन छ त्यो भर्जनले अहिलेको लागि 14 अब जति छ लेटेस्ट त्यो भर्जनमा नोड.js सेटअप गर्यो विन्डोज ओएस पनि भयो अनि नोड.js पनि सेटअप भयो यति भएपछि त्यसपछि यहाँनेरि यो स्टेपमा थर्ड स्टेपमा चाहिँ हामीले हाम्रो डिपेन्डेन्सीजहरु इन्स्टल गरेका छौं त्यस्तो यो नोडमा npm हरुबाट हुने जस्तै अरु थुप्रै स्ट्याक ल्याङ्ग्वेजेसहरुमा आफ्नो हुन्छ त्यसरी नै आफ्नो ल्याङ्ग्वेज आफ्नो प्याकेजेस डिपेन्डेन्सीजहरु चाहिँ
इन्स्टल गरेछ त्यसपछि बिल्ड गर्यो अनि इफ सर्टेन युनिट टेस्टिङ अथवा केही कुनै टेस्टहरु एपमा छ भने चाहिँ त्यो पनि रन गर्यो सो फाइनली प्याकेजेसहरु पनि इन्स्टल भयो अनि त्यसपछि लास्ट स्टेप अफ बिल्ड जब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अपलोड आर्टिफ्याक्ट फर डिप्लोयमेन्ट यो भनेको चाहिँ हाम्रो अहिलेको त्यो यो बिल्ड र टेस्ट भइसकेपछिको जुन हाम्रो एपको एउटा प्याकेज बन्डल हुन्छ त्यो त्यसको इन्स्टान्सलाई चाहिँ त्यो बन्डललाई चाहिँ रिलिज बन्डल पनि भन्ने गर्छौँ हामी त्यो बन्डललाई चाहिँ उसले डिप्लोयमेन्टको लागि डिप्लोयमेन्ट जबले अब पछि त्यो बन्डल रिक्वायर गर्छ त्यो हामीले यो बेलाको इन्स्टान्सको एउटा बन्डल बनाएर चाहिँ अपलोड गर्छ अनि त्यसलाई अनि त्यो सकिसकेपछि हाम्रो बिल्ड भन्ने जब सकिन्छ त्यसपछि अब डिप्लोय भन्ने पार्ट आयो सबै टेस्ट पनि भयो प्याक पनि भयो बन्डल भएर अपलोड पनि गरिदिसक्यो त्यसपछि अब डिप्लोयले के गर्छ सेम अहिलेको जस्तै रन्स अन यो डिप्लोय भन्ने जब पनि विन्डोजमै रन हुन्छ अनि अहिलेको लागि इन्भाइरोमेन्ट प्रोडक्सन छ किनकि हामीले डेभलपमेन्ट अरू प्रोडक्सन इन्भाइरोमेन्ट छैन तर एकदमै लार्ज स्केल प्रोजेक्ट अथवा कम्पनीहरूले चाहिँ मल्टिपल इन्भाइरोमेन्ट युज गर्न सक्छन् लाइक सिधै यहाँ पुश गर्ने बित्तिकै प्रोडक्सनमा होइन किनकि त्यो एपहरू त एकदमै हाई नम्बर अफ युजर्सहरूले चलाइरहेको हुनसक्छ सो सानो कुराले पनि ब्रेक ल्याउन सक्छ सो त्यसलाई एकचोटि फेरि डेभलपमेन्ट इन्भाइरोमेन्टमा राखेर फेरि टेस्ट गरेर अनि प्रोडक्सनमा राख्न सक्छन् तर फर टु किप इट सिम्पल आज हामीले सिधै प्रोडक्सनमा लगाएका छौँ अनि यसले चाहिँ हाम्रो वेब एपमा हाम्रो युआरएल जुन वेब एपको युआरएल छ जुन हाम्रो यो Azure to do demo डट यो थियो यो यसको युआरएलमा चाहिँ डिप्लोय गर्ने भनेर भनेको छ त्यसपछि नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ अघि जुन यो रिलिज बन्डल बनाउँछ भनेको थियो नि त्यति बेलाको इन्स्टान्सको बन्डल बनाएर जुन अपलोड गर्छ यो टास्कले त्यही अपलोडलाई अब डाउनलोड गर्छ त्यही कुरालाई यो स्टेपले डाउनलोड गर्छ र अनि नेक्स्ट फाइनली स्टेप भनेको चाहिँ डिप्लोय गर्छ डिप्लोय गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के युज गर्छ भन्दाखेरि क्रिडेन्सियल्सहरु हुन्छ है क्रिडेन्सियल्स भनेको चाहिँ अब एप नेम दिनुपर्छ यो चाहिँ एक्ज्याक्टली म्याच हुनुपर्छ यो हाम्रो एप नेमसँग एप सर्भिसको नेम यो जुन छ यो र अनि यतापट्टि चाहिँ त्यही नै हुनुपर्छ त्यसपछि स्लट प्रोडक्सन स्लट भइहाल्यो अनि यो पब्लिश प्रोफाइल भनेको चाहिँ हाम्रो यो Azure एप सर्भिसमा चाहिँ GitHub Actionsले चाहिँ यो कुरा चाहिँ चेन्ज ल्याउन पाउँछ भनेर एउटा पर्मिसन दिए जस्तो हो यो क्रिडेन्सियल्स भन्छ अनि यो क्रिडेन्सियल Azureबाट गरेको कारणले अटोमेटिकली उसले यहाँ एड गरिदिएछ अदरवाइज इफ यु Azureबाट नगरेर GitHubको थ्रु गर्न मन छ भने चाहिँ यहाँ जस्तै म्यानेज पब्लिश प्रोफाइल भन्ने हुन्छ यहाँ गएर यु क्यान डाउनलोड योर पब्लिश प्रोफाइल अनि त्यो कुरालाई चाहिँ यु क्यान चाहिँ यता GitHubको साइटबाट पनि GitHubमा जब हामी यहाँ हरेक रिपोमा यो एक्सन भन्ने बटन हुन्छ यो एक्सनबाट हामी सेटअप गर्छौँ अब हाम्रो सेटअप भइसकेछ सो यहाँ आइसकेको छ हैन लाइक सेटिङ्समा गएर चाहिँ त्यो पब्लिश प्रोफाइललाई चाहिँ यहाँ सिक्रेट्स भन्ने एउटा सेक्सन हुन्छ सो सिक्रेट्समा गएर चाहिँ त्यो पब्लिश प्रोफाइललाई यहाँनेरि इफ यु क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी सिक्रेट जस्तै मेरो यो अटोमेटिकली Azureले हाल्दियो तर आफै हाल्नु छ भने पनि न्यू रिपोजिटरी सिक्रेटमा गएर चाहिँ त्यो जुन कुरा पेस्ट गरेर एउटा नाम दिने अनि त्यो नामलाई चाहिँ यतापट्टिको जुन यो YAML फाइलमा अघि सिक्रेट यहाँ एकै सेकेन्ड जुन यो YAML फाइलमा यो सिक्रेट रिफर गरेका छौँ त्यो सिक्रेटको नाम म्याच गरेपछि त्यो पनि गर्न हामी सकिन्छ ओके सो बेसिकली यो कुरा भयो है त सो एकचोटि मेरो डिप्लोय रन भइसकेको छ हैन सो मेरो साइट अलरेडी लाइभमा जानु पर्ने बट स्टिल आई विल डु इट फेरि एकचोटि चाहिँ ओके लेट्स डु अ क्विक डेमो है अब लेट्स हेड ओभर टु आवर होममा ओके डेमो टास्क एप सिम्पल टु डु एप है अब यो सिम्पल टु डु एपलाई ओके लेट मी चाहिँ यो चाहिँ मैले चेन्ज गरेँ है त सिम्पल टु डु वेब एप बनाइदिएँ एपबाट मैले यसलाई वेब एप बनाइदिएँ अथवा यु क्यान डु अहिले मैले सिम्पलको लागि सिम्पल चेन्ज गरेको छु होइन यु क्यान डु अ ब्रेकिङ चेन्जेस पनि अब त्यो चेन्ज गर्ने बित्तिकै चाहिँ यु हेभ टु कमिट इट टु GitHub अनि GitHubमा कमिट गर्ने बित्तिकै हामीले डिप्लोयमेन्टको चिन्ता गर्नु पर्दैन सो अब यो डिप्लोय गर्नुभन्दा अगाडि अहिलेको स्ट्याटस के छ हेरौँ है त अहिले किनकि GitHubमा एकचोटि यो डिप्लोयमेन्ट वर्कफ्लो रन भइसकेको छ सो मैले अब यो साइट रिफ्रेस गरेर हेर्ने हो भने चाहिँ ओके इफ आई जस्ट रिफ्रेस दिस साइट है यो चाहिँ मेरो लोकली यो चाहिँ मेरो हेरौँ है त लेफ्ट साइडमा राइट साइडमा मेरो लोकलमा भएको एप थियो राइट अब लेफ्ट साइडमा चाहिँ यो चाहिँ मेरो यो लाइभ साइटमा हेर्ने हो भने यो एप डिप्लोय भयो है अब चाहिँ यो भनेको चाहिँ अघि एकचोटि किनकि हामीले Azureबाट कमिट गरेका छौँ हैन सो त्यही भएर यो डिप्लोय भइसकेको छ र यहाँनिर पनि इफ यु क्यान सी द एप वर्क्स फाइन है टास्क 3 भनेर मैले एड गरेँ भने टास्क
क्रिएट भयो तर मलाई यो चेन्ज गर्नु पर्यो डेमो लोकलमा हैन कि लोकलमा मात्रै हैन कि लाइभमै चेन्ज गर्नु पर्यो भने अब मैले अरु अजुर पोर्टलमा केही पनि जानु पर्दैन मैले सिधै के गर्छु भन्दाखेरि म मेरो VS कोडमा जान्छु ओके म मेरो VS कोडमा गए जसरी मैले अब अहिले यहाँ हेर्न सक्छौं हामी अहिले सिम्पल टु लोकलमा हैन सिम्पल टु डु एप छ है अहिले अब हामी सिम्पल टु डु एपलाई के गरौँ भन्दाखेरि सिम्पल टु डु वेब एप बनाऊँ अनि अर्को पनि एउटा चेन्ज गरौँ सो हाम्रो यो डेटा पनि चेन्ज गरौँ है त बाई ग्रोसरिजलाई बाई सम आइसक्रिम्स है ओके बाई सम आइसक्रिम्स गरौँ सो यो दुईटा चेन्जेसलाई चाहिँ अब हामी लेट्स एड इट है त्यसपछि कमिट गर्दियौं होम पेज एन्ड इन्डेक्स changed है कमिट मेसेज जे गरे पनि हुन्छ सो दैट यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड चाहिँ आफुले अन्डरस्ट्यान्ड चाहिँ गर्नु पर्यो अब किनकि यो अहिले हामी मेन ब्रान्चमै पुश गरिरहेछौं लोकली पनि मेनमै छौं र यो रिमोटको पनि मेनमै कनेक्ट भएको कारणले म मेनमै पुश गर्छु गिट पुश कमान्ड गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि ओके सरी यो यहाँ पुश गर्नु भन्दा अगाडि किनकि मैले अघि अजुरबाट कमिट गर्दा त्यो वर्कफ्लो फाइल बनाएको थियो त्यो मैले यता लोकल फुल गरेको छैन सो त्यही भएर त्यो एरर आएको सो इफ आई जस्ट पुल इट फास्ट यहाँनिर यो वर्कफ्लो फाइल आएको छ त्यही अहिलेको मैले एक्सप्लेन गरेँ फाइल सो अब चाहिँ इफ आई ट्राई टु पुश इट ओके अब यो पुश भयो है त सो अब पुश हुँदाखेरि यहाँ हामी हेरौँ है लाइक यता जाउँ अनि यहाँनिर हाम्रो एक्सन्समा क्लिक गरौँ है यहाँ हामी लाइभ चेन्जेसहरू हेर्न मिल्छ जस्तै यहाँनिर अहिले यो वर्कफ्लो मर्ज ब्रान्च यो भनेर भइरहेछ है बिल्ड एन्ड डिप्लोय अब यहाँनिर यहाँ दुईटा अहिलेको जब जुन हामीले डिफाइन गरेका थियौँ त्यो जब यहाँ हेर्न मिल्छ एउटा बिल्ड जब एउटा डिप्लोय जब अनि यो अहिले इन प्रोग्रेस छ यो हुँदैछ भनिरहेछ आफै है ट्रिगर्ड भयो पुश जुन अघि हामीले उता पुश गर्यौं त्यसले ट्रिगर गरायो वर्कफ्लोलाई त्यसपछि अब हामी बिल्डमा हेर्यौं भने चाहिँ इन्डिभिजुअल स्टेप्स पनि हेर्न मिल्छ लाइक जब सेटअप भयो इन्डिभिजुअल स्टेप्स भित्र यदि कुनै एरर आयो अथवा केही प्रब्लम आयो भने चाहिँ हामी यहाँबाट पनि त्यो आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौं र अघि जुन हामीले स्टेपहरु डिटरमाइन गरेका छौं त्यही कुरा रन हुने हो लाइक सेटअप जब सेटअप गर्यो त्यसपछि चेकआउट गर्यो हाम्रो ब्रान्चलाई त्यसपछि यसले नोड.js भर्जनहरु सेटअप गर्यो त्यसपछि अब npm रनहरु हाम्रो डिपेन्डेन्सीज प्याकेज अनि बिल्डिङ टेस्टको काम गर्यो त्यसपछि हाम्रो यति बेलाको रिलिज बन्डल बनाएर अपलोड गर्दैछ अनि त्यसपछि चाहिँ यो बिल्ड भन्ने जब सकेपछि ह्यान्ड इट ओभर टु डिप्लोय भन्ने जबमा हुन्छ यो अलिकति टाइम लाग्न सक्छ डिपेन्डिङ अपन कतिको धेरै ठुलो चेन्ज थियो र हाम्रो एप सर्भिस कतिको स्ट्रङ छ त्यो अनुसारमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ है might take a minute or two sometimes it can be less sometimes it can be more हैन त्यही नै हो अब लेट्स while we wait for this हैन to deploy हैन अहिले अब लोकली हेर्ने हो भने त इट इज इन्स्टेन्टली चेन्ज है ल सिम्पल टु डु वेब एप पनि भइहाल्यो अनि त्यो चेन्ज आइराछ है ओके त्यसपछि बट इफ वी गो अहिले पनि हाम्रो लाइभ साइडमा सिम्पल टु डु वेब एप छैन त्यही भएर यो डिप्लोय भइराछ त्यही भएर इट माइट टेक सम टाइम सो यो जब पनि सक्यो अब लेट्स हेड ओभर टु दिस ओके यो पनि सक्यो बिल्ड जब सकिसकेको छ अब हामी डिप्लोयमा गएको छौं अब डिप्लोयमा हेर्ने हो भने चाहिँ डिप्लोयमा पनि त्यही अब जुन अहिलेको रिलिज बन्डल आर्टिफ्याक्ट डिप्लोय भएको थियो अपलोड गरेको थियो त्यही यसले डाउनलोड गर्ने हो अनि त्यसलाई चाहिँ हाम्रो लाइभ साइटमा चेन्ज गरिदिने हो सो यसरी चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि कुनै पनि प्रोजेक्टलाई चाहिँ लाइभ कुनै आफ्नो वेब एपहरुलाई चाहिँ इन्स्टेन्टली र लाइभ डिप्लोय गर्न सक्छौं विदाउट गोइङ टु बदर थ्रु हामीले अजुर पोर्टल पनि जानु परेन एकचोटी डिप्लोय गरिसकेपछि जति चेन्ज गर्नु छ गिटहबमा गरेपछि यता अटोमेटिकली हुन्छ हामीलाई बेला बेला आफ्नो स्ट्याटस हेर्न मन छ अथवा मोनिटर गर्न मन छ भने जाँदा भयो पोर्टलमा नत्र पोर्टल पनि खोल्नु परेन न त VS कोडबाट कुनै अरु एक्सटेन्सन हालेर हामीले म्यानुअल डिप्लोय गर्नु पनि परेन सेभ्स अ लट अफ टाइम अनि एकदमै हाइली पावरफुल पनि छ र डेभलपर कम्युनिटीमा अहिले GitHub Actions इज वाइडली युज्ड पनि एकदमै पावरफुल छ अनि बेसिकली यो जस्ट वेटिङ फर दिस टु डिप्लोय है ल अब डाउनलोड पनि गर्यो ल लास्ट स्टेप हुँदैछ अब चाहिँ डिप्लोय हुँदैछ हाम्रो एप र त्यो डिप्लोय गरिसक्ने बित्तिकै चाहिँ वी आर डन अनि यसपछि चाहिँ हामी लास्ट क्विज खेल्छौं एउटा अनि त्यसपछि वी विल एन्ड दिस सेसन अनि इफ यु हेभ एनी क्वेशन्स चाहिँ हामीलाई प्लिज फिल फ्री टु अहिले पनि केही छ भने पुट इट इन द च्याट बक्स आफ्टर द वर्कसप पनि छ भने चाहिँ प्लिज फिल फ्री टु कन्ट्याक्ट अस हामी हाम्रो लिङ्क्डइनको वा कुनै कन्टेन्टेड इमेल्सहरु वी विल लिभ इट ओभर टु यु अनि त्यसपछि यु क्यान अलवेज कन्ट्याक्ट अस ओके
सो हाम्रो यो पनि डिप्लोय पनि भइसकेको छ सो अब एकचोटि let's just try to refresh our site. Okay, now you can see ल हेरौँ है त सिम्पल टु डु वेब एप भनेर पनि आयो र हाम्रो टास्क पनि बाई सम ग्रोसरिजबाट बाई सम आइसक्रिम भयो सो यसरी चाहिँ हामीले हाम्रो कुनै पनि प्रोजेक्टलाई चाहिँ युजिङ गिटहब एक्सन्स चाहिँ अटोमेट गर्न सक्छौँ सो द्याट इज अबाउट द डेमो अफ गिटहब एक्सन्स अब यसपछि आई गेस वी क्यान प्ले क्विज टू Awan dai, can we play quiz too, or do we have some questions over here? Let me see. Where do I enter the codes? Some of the lekhisaknubhayo. Abhishek has filled the form, but he hasn't got the code. Subheshik, could you please check on that once? And I guess mathiko questions are answered. Yep. So I think we can go for the quiz. Okay. Awan dai, aba feri finally. हाम्रो रमाइलो पार्ट छ यसमा झन् इन्ट्रेस्टिङ क्वेशन्सहरु छ सो लेट्स मेरो स्क्रिन देखिरहेछ है फर्स्ट अफ अल आई वान्ट टु शो दैट यस ओके सो फेरि सबै जनाले अघिकै वेबसाइट्स जस्ट आई विल पुट इट ओभर च्याट अगेन kahoot.it अब चाहिँ सबै जनाले अघि जसको सुरुमा छुट्या थियो वा अलिकति पोइन्ट्स कम थियो वा इभन विनर्स फेरि जित्ने हो भने पनि अगेन you can just hop in over here and this I will show you. Okay, okay, finally let me open it. Okay, so Subheshik, if you have codes remaining, then just go back each up. Could you please send to all of them? And if in the case like action sama pani, if you don't get the codes, then Sagar has some announcement. Okay. सबैजनाले त्यो फर्ममा अहिलेसम्म पास छैन भने पनि प्लिज मेक श्योर त्यो फर्म चाहिँ फिल्ड अप होस् है अनि त्यसमा चाहिँ डेटा भरौँ अनि इफ वी डोन्ट इफ यु अहिलेसम्म पाएको छैन भने पनि we have something I will announce it at the end of this session. Okay, so ल जोइन हौँ है त कोड चाहिँ 3033944 you can see it on my screen. We are waiting for the players. Wow, the Woo returns. Nice. Laughable. पुण्य गौतम returns चाहिँ छ कि छैन? The game pin is here in the screen. 3033944. Okay, Kahoot itself is there, I guess. We have someone from KFCC over here as well. Okay. Shaktiman. Okay. Oh, we have one Nagin as well. Great. Nagin pani, okay. Okay, if we will wait for let's say 30 seconds more and त्यसपछि we will start. If anyone else कोही बाँकी छ भने चाहिँ प्लिज जोइन गरिहालौँ है. I know it's already being late. 6 someone भनेको थियो, but still it was a bit lengthy, but I hope that you all enjoyed it. सबैलाई फ्रुटफुल नै भयो होला र मजा पनि आइरहेछ होला. Yep. Okay. Awan dai, shall we start? Okay, we have some people are still joining. Okay, if anyone else is left. Okay, let's start. Okay, let's start now. Okay, let's see what are the questions here. 2, 1, go. Okay, Dash is not a cloud service provider. So who is not a cloud service provider?
Google Cloud, Azure, Office Cloud, or AWS? I think अघि यसको एन्सर पनि Okay. भनिएको थियो. Okay, cool. Okay, Very so who returns is on the who top. returns on top. Wow. But still we have Ayush, Sisan, Vipul, and Swarnim. So I guess other people can catch up. This is just the first question. Next question here, Maita. Okay, this is an interesting question. What is the name of the place of Windows XP default wallpaper? So your wallpaper भनेको हाम्रो सबैको मेमोरीमै छ होला हैन? It might be a bit difficult, but we have double point for this. Wow. A lot of Only people know it. Oh, sorry. I was Actually, I guess 4 people. Yeah. Four people. Yeah, sorry about that. 4 people got it right. Okay, good. The warrior Ooh, God. stand- Okay, we stand have up. God here. Okay, अरु कसैले नसकेर God नै आएको छ नि अब उलाई तल जान्न. एकदम रमाइलो. Okay, फेरि double वाला question. What does W equals to RAND displays in MS Word? Okay, so यो command ले Microsoft Word मा के गर्छ? Awan Dai, do you have a clue over this? No. Okay, I guess Awan Dai लाई पनि यो descriptive हुन्छ. A few people got it right. यसले चाहिँ हाम्रो Word को features हरु चाहिँ paragraph मा चाहिँ display गरिदिन्छ. Certain most popular features हरु चाहिँ if you type this thing on Word, it will display you the paragraph describing the features of Microsoft Word. Okay. Yeah, I would have also chosen the random one. We are programmers. Hey, we are programmers. We go with. Okay, so Ram is on top now. I guess he's on second. Oh, God is on third. भगवान राम पनि आउनु भएको छ अब. Okay. Ram आउनु भएको छ. यो पनि double point question हो. Okay, so what does WSL stands for? यो अब टर्मिनल चलाउनेहरुसँग familiar हुनुहुन्छ भने चाहिँ you might know it. You might have a clue over it. Wow. Okay, so 21 people actually got it right. I am a bit surprised over this. Yep, Awan Dai, many people know this, right? Yep, we are talented. Yeah, we are very talented. So God is catching up, and AR is on third, Prajwal on fourth, and PZ is back. Okay, whoever he or she is. Okay, so what was the original full form of Xbox? So Xbox सुरुमा रिलिज हुँदाखेरि के थियो होला त full form? Okay. Okay, so I would also have gone with Microsoft X. If this quiz were not created by us, the right answer is Direct Xbox. Awan Dai, did you know it? No, I did not know it. तर म सायद गर्थेँ होला किनभने गेम खेल्दाखेरि जहिले नि त्यो डाउनलोड गर्नुपर्छ नि त्यो Direct X. Ooh, it's still on top. Okay. Which is the most YouTube video. So again, something out of tech. So you might know it or not. Let's see what do you choose. Okay, let's see how many people know this. I know this one. Okay, so it was Despacito a few time back, but now the most popular to बच्चाले सबै बच्चाहरूले हेर्ने song Baby Shark भन्ने चाहिँ it has सबैभन्दा popular चाहिँ अहिले most watched in terms of views मा चाहिँ त्यही नै छ. I guess there was some like technical there. No problem, let's get ahead. Okay. Our next question. Which of the following code editor is owned by Microsoft? Okay, यो चाहिँ प्रायले मिलाउन पर्ने हो. Let's see है त. How many of you know? Like 90% up for right answer. Yep. Wow, I got it. You got it right, Awan. You got it right. Okay. So who is returns is still on top. अब अरूले पनि catch up गर्नु छ भने we have some double point questions. So make sure you answer this fast and you answer this correct. Okay. Still 3 more questions to go. Okay. Dash is a Microsoft device used for mixed reality or augmented purpose. Okay. हेरौँ है त कतिजनालाई थाहा छ. Oculus Rift, HoloLens, Vive or Microsoft headset. Okay. My HoloLens is the right answer. Okay, second last question. Oh, Prajwal is on rise. I don't know. I wonder who is. I would like to hear from you. One day actually, Yeah. which socket? Yeah.
let's ask him to unmute himself Yep. and speak. How did he got this many questions? So, which was the most international recent hackathon in Nepal? Okay, most of you got it right because I guess सबैजना KU बाटै थियौँ होला, तर this was something I was personally associated with as well. So it was KU Hackfest indeed. Yeah, Sagar was the lead organizer there at KU Hackfest. Thank you, Dai, for mentioning that. It was really amazing. Okay. And I guess our final question छ हामीसँग है. Final question चाहिँ Microsoft को voice assistant लाई के भनिन्छ? Okay, सबैले मिलाउनु पर्ने हो. Let's see है. Siri, Alexa, Cortana, or Bixby? Okay, I'm hoping for 100% this time. Let's see. Oh god, no, very close, 95% I guess. Yeah. Around 95%. Okay, so let's see who are the winners. Right? सबैलाई थाहा छँदैछ होला most probably, but still let's see. Okay, so EZPZ is on second, Prajwal was second, and the winner is again the Who Returns. Again. Okay, thank you everyone for participating in this quiz. We also have some other runner-ups, Swarnim, as you can see. Okay, now let me go back to quiz. Or okay, so हामीसँग who, if someone if you want to reveal or if you want to talk, then please unmute your mic and just say how was your experience in this workshop. And quiz pani, how are you so? I mean, you got almost all the answers right, and yeah, in the shortest time, like. Yeah, I mean, very cool. Yeah. More quiz नखेल्नु पर्दो रहेछ है अवन. Oh god, there is an imposter among us भने जस्तै भइहाल्यो नि यो त. Oh god, somehow दाइले quiz खेलेर. Oh my god. अरूले please don't feel bad हैन. We have a lot of upcoming events coming up. Second जो भएको छ उनीहरु नै हो है winner चाहिँ. I was just playing around. Yeah. Actual winners say they are the winners, and we might have something from you. We will reach out to you via email, right? So, so अब photo खिचौँ होला नि एउटा photo खिचौँ अनि त्यसपछि just be photo खिच्नु भन्दा अगाडि चाहिँ just want to inform you that if someone could not attend this workshop or यदि कसैले code पाएको छैन, all those सबै form भर्ने जतिहरूले should receive the code. But if you have friends who could not attend, or if there is someone watching us on YouTube, and if you want the code, we have a lot of Microsoft Launch Student Ambassadors events coming up in Nepal, and in KU also we are hosting one AI gaming competition very soon. So you can take part in any of those events. We will send you invitation. हामी त्यसको डिटेल्सहरु Microsoft Launch Student Ambassador नेपालको पेजबाट साथै हामी इमेलको थ्रुको पनि reach out गर्छौं. So please make sure you follow us on our page, and त्यसपछि we will reach out to you, and you can take part in those events and get these Azure codes or have fun and talk with us as well. अनि last but not the least, हामी एउटा टक्कसँगले फोटो खिचौँ. So त्यसको लागि चाहिँ I would like to request every one of you to please turn on your video camera. And Sagar, please just share your team's screen so that everyone knows that we are. Okay, so here's my team screen. So we would like to request everyone to, like, if it is possible, just turn on the video. Okay, so we have photos ours. यो एउटा टिम्समा यो नयाँ फिचर छ हैन, टिम्स टुगेदर भन्ने. So I would like to request all of you to please turn on your camera. Okay, सबैजनाले नलजाइकिन turn on गरौँ है, and we will post this on across social media as well. Okay, so everyone please turn on your camera. Kahoot Quiz विनरहरुलाई चाहिँ फर्स्टमा राख्नु पर्ने हो रे अवन दाइ. Okay, म चाहिँ यहाँ सेकेन्ड लास्टमा परेछु हैन. अवन दाइ इज अन लास्ट, पुरा ब्याक बेन्चर. फर्स्टमा हुनु पर्ने थियो. Okay, let's take a snip. Let's take screenshot. So I'll start है त. Yep, अर्को चेन्ज सिन नि गरौँ न. चेन्ज सिन अर्को ठाउँमा नि जाम न, घुम्न जाउँ. The like bottom left. Let me save this photo first है त. एकै सेकेन्ड म अर्को मेरो next month I am Guys, saving there this. are more than 30 of us here. If it is मिल्छ भने खोल्नेमै फोटोमा नत्र छुटिन्छ.
Automa छुट्टिन्छ है guys. Applies background effects. Hey, sorry. There's in the top, a bottom left. Okay, sorry for that. कुन दाइ कुन scene choose गर्ने? Okay, I think यो रमाइलो छ है. Okay, यो scene पनि एउटा खिचौँ है त. Wow, एकदम. Oh, I'm so small there. बडा है ल. ल है त. 1, 2 and 3. Okay. ल finally यो photo पनि भयो. So yep. Just before we end, I would like to request you to stay there. एकैछिन है त. यो photo पनि म सेभ गरिहाल्छु है त. Okay. Let me pull this off. So yeah, questions हरु मैले अघि भनिहाले. We hope we have answered. Workshop fruitful नै थियो होला र प्राय कुराहरु बुझ्नु पनि भयो होला. तर if फेरि छैन भने पनि चाहिँ please feel free to reach out to us anytime, or you can ask any Microsoft Launch student ambassadors. We will answer your questions, and please share your feedbacks as well. We will share the feedback form with you after this workshop. Yeah, thank you everyone for staying with us today. And we hope you are stay in this pandemic. So stay safe and happy coding. So we are signing off, and myself and Awan are signing off today. Awan, any ending notes from your side? I hope सबैलाई मजा आयो होला, रमाइलो भयो होला, 1 घण्टा फ्रुटफुल भयो होला. And if as a code कसैले पाउनु पर्ने हो, but if in case पाएन भने there are events coming up, so stay tuned. Social media मा Facebook मा Microsoft Launch Student Ambassador को page there like गर्नु होला, and stay tuned. Events are coming up, and if you still have any queries and if you want to reach out to us, we will just drop our social links here, so you can register anytime. And thank you Sagar for inviting me for this, joining, making me a part of this event, and thank you everyone for attending. Thank you for your time. Bye bye. Thank you everyone, and I'd also like to thank some of